A warm welcome to Shillong College. It's a new generation arts and commerce college affiliated to NG University. It is managed by MECT under the vibrant and visionary leadership of Believers Eastern Church. We welcome all of you to the Shamountain family. A warm good morning to all of you. Myself, Gigi Jacob, Assistant Professor, Department of English. Before starting the session, I request all of you to mute your audios and videos.
And if you have any doubts, you can raise that questions using the chat box, but do not comment anything other than your question while the session is on. Thank you. So I would like to welcome all of you to this webinar, Aspiratio 2021, a webinar on career guidance for the higher secondary students. As you all know, COVID-19 brings unprecedented changes in all walks of life. It hinders our face-to-face communication too, but it can never hinder our desire to reach to the student community. Aspiratio 2021, a webinar on career guidance, is a program which is meant to give a guidance to the higher secondary students for their dream future. So at this moment, it's my great pleasure to share a few words with you about our college, Shemount College of Arts and Commerce, Erimeli, which is in Kottayam district, and it is affiliated to NG University. It is managed by MECT under the vibrant and visionary leadership of Believers Eastern Church. We offer 6 UG courses, including BA English, BA Economics, BCom Computer Application Model 1, BCom Finance and Taxation Model 2, and we introduced a BCom course, BCom Logistics and Management in the last year, and also a BCA course in the UG program. We are also offering a PG program that is in MCom Finance. And what after the plus 2? What after plus 2? Which course should I choose? This is really a puzzling question for many of the students. But don't worry, Shemount is with you with Aspiratio 2021. And it is a webinar on career guidance for this higher secondary students. Moving to the official function, I cordially invite our dearest principal, Mrs. Clarice Jose, to introduce the resource person and to share a few words with us. Clarice, Miss, over to you. Thank you, Gigi. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇപ്പം ഈ COVID-19 കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് 10th +2 കുട്ടികളെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ കോളേജ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചത്. അപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ മിസ്റ്റർ സ്വാഗതം ചെയ്തത് കൂടാതെ എല്ലാവരെയും ഷെർമോൺ കോളേജിന്റെ ഫാമിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഡോക്ടർ വിജേഷ് ജോൺ സാറാണ്. സാറ് മിക്കവാറും ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ സാറിനെ പറ്റി കേട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സാറിന്റെ ക്ലാസ് കൂടി അതിന്റെ വീണ്ടും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് വീണ്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും മിക്കവാറും. അപ്പം അത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാറിനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സാറിനെ കോളേജിന്റെ പേരിലും കോളേജിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരുടെ അധികാരികളുടെയും പേരിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു നന്ദിയുടെ ഒരു വാക്കും കൂടെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ റിസോഴ്സ് പേഴ്സന്റെ മുമ്പായിട്ട് നന്ദിയുടെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അത് എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു നീതികേടാവും. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, വെബിനാറിന് വേണ്ടി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. എന്റെ ഒരു ടീം ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം നന്ദി. ഇംഗ്ലീഷിലെ 5 മിസ്സിന്റെ ഗൈഡൻസില് മിസ് ജിജി, സുമി, ഷെറിൻ സർ, ആര്യ, ബിസ്മി, സ്നേഹ, അങ്ങനെ വെബിനാർ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഇതിനു വേണ്ടി 1-2 ആഴ്ചയായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത് ഒരു റിയാലിറ്റി ആക്കി അവർക്കൊരു നന്ദി പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അത് എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു നീതികേടാവും. അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർക്കും ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു നന്ദിയുടെ ഒരു വാക്ക് അറിയിക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഒത്തിരി നമ്മൾ ലേറ്റ് ആവുന്നില്ല, നമ്മുടെ എന്റെ ഒരു കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സാറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ വിജേഷ് ജോർജ് ജോൺ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈല് നമ്മൾ തപ്പുമ്പോഴത്തേക്കും കാണുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മേക്സ് ദം സ്പെഷ്യൽ. ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇത്രയും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ സാറിന്റെ പ്രൊഫൈല് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള, അത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കോളേജ് വളരെ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആണ്, പ്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് ഷെർമോൺ കോളേജിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സാറിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറെ ക്രൈറ്റീരിയസ് കാണും. പക്ഷെ
ഞാൻ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നതും എന്താണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ചെയ്യുന്ന സാറിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രൊഫൈല് സാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇടയ്ക്കാണ് സാർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സാറിനെ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന രീതിയിലാണ് ആദ്യമേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാറ് ഇപ്പം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ്. അതുകൂടാതെ ഹെഡ് കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻ മറൈൻ കോളേജ് കുട്ടിക്കാനം, ഫേമസ് ഓട്ടോണമസ് കോളേജ് ഇൻ കേരള, അവിടുത്തെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ്. മാനേജ്മെന്റിന്റെ സെക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന, അതുകൂടാതെ തന്നെ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലേസ്മെന്റ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ്. ബേസിക്കലി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട, നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് അവിടെ MBA പഠിക്കാൻ പോയി കുട്ടികളോടൊക്കെ ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും വിജയ് സാർ എത്ര പോപ്പുലർ ആണ് അവിടെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ. അപ്പം സാറിന് ബേസിക്കലി സാർ ഒരു ടീച്ചറാണ്. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെറിയൻ കോളേജ് കുട്ടിക്കാനത്തിലെ, അതുകൂടാതെ ട്രിവാൻഡ്രം ഇമാനുവൽസ് കോളേജിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ഒരു മെമ്പറാണ്. അപ്പം അതും ഒരു ഓട്ടോണമസ് കോളേജാണ്. അപ്പം ഒരു വളരെ എന്താണ് ഹൈറാർക്കി ഉള്ള ഒരു കോളേജിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടറിയിലെ മെമ്പർ ആവുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം എന്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്. ബേസിക്കലി സാറ് ഒരു ടീച്ചറാണ്. അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ പറയുവാണെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ, ഇന്റർനാഷണൽ സ്പീക്കറാണ്. ഒത്തിരി ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റുഡൻസിന്, ടീച്ചേഴ്സിന്, ട്രെയിനേഴ്സിന് ഒക്കെ on the field of IT, management, marketing, HR, and training and development section. എബ്രോഡും ഇന്ത്യയിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാറാണ് നമ്മുടെ ബ്രിജേഷ് ജോൺ സാർ. അതുകൂടാതെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് കൂടിയാണ്. പ്ലേസ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കുറെ എന്താണ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് വേണ്ടി തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് CEO ഓഫ് jobsbridge.com, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ എന്താണ് ജോബ് പോർട്ടൽ, ഒരു ഓൺലൈൻ ജോബ് പോർട്ടലിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് CEO ആണ്. അതുകൂടാതെ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് കൺസോർഷ്യം കേരളത്തിന്റെ ചെയർമാൻ ആണ്. ഫൗണ്ടർ ഓഫ് bridgesacademy.com. പിന്നെ പല ഇന്റർനാഷണൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസിന്റെ റിക്രൂട്ടിംഗ് കൺസൾട്ടന്റ് കൂടിയാണ് സാറ്. അപ്പം പ്ലേസ്മെന്റ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നല്ലൊരു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. മോർ ദാൻ ഇപ്പം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ എല്ലാവരും നല്ലൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഡ്രീം ജോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിന് നമുക്ക് നമ്മളെ ഈ ഒരു വെബിനാർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സാറിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്കതിന് സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അതുകൂടാതെ സാറ് എന്താണ് ഒരു ഓഥറാണ്, കോളമിസ്റ്റ് ആണ്. ഓഥർ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിനെ പറ്റിയും ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ ബുക്സുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളമിസ്റ്റ് ആണ്. മാതൃഭൂമി, മലയാള മനോരമ, ധനം എക്സെട്ര അതുപോലെയുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലും പേജസിലുമൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ജോബ് പ്ലേസ്മെന്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളമിസ്റ്റ് ആണ്. മോർ ദാൻ ദാറ്റ് സാറ് ഒരു യൂട്യൂബറാണ്. ഞാനിപ്പം ഓൾറെഡി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകും, യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഏത് മേഖല എന്നൊന്നുമില്ല, എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും സാറ് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അറൗണ്ട് 3 lakh സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തന്നെയുള്ള ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഓണറും കൂടെയാണ് സാറ്. അപ്പം സാറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പ്രിവിലേജ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. സാറിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏറ്റവും മാത്രമായിട്ട് ഷെർമോൺ കോളേജ് ഫാമിലിയുടെ പേരിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ക്ലാരിസ് ജോസ് മാഡം, എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന്, എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു പ്രിൻസിപ്പൽ. അതേപോലെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഷെറിൻ സാറിനോടും മറ്റ് അധ്യാപകരോടും മാനേജ്മെന്റിനോടും എല്ലാവരോടുമുള്ള ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഈ കോളേജുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വരുന്നത്. മുൻപ് എരുമേലിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഉയരത്തിൽ ഈ കോളേജ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ആ കോളേജിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കട്ടെ. ഞാൻ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് മൈ പ്രസന്റേഷൻ.
ഇപ്പോൾ എന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം, എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ കാണാമെന്നും കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു യെസ് കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ ആരെങ്കിലും? കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 1 hour ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുക. കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ആഫ്റ്റർ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഓപ്ഷനുകളെ കുറിച്ചായിട്ടും സംസാരിക്കുക. ഈ 1 hourന് ശേഷം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷന്റെ സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ അതിനൊക്കെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ മ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷന്റെ സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം, അതിന് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ അതുവരെയും നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കല്, കാരണം ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സ് അത്ര ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതുപോലെ ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. ഉത്തരം ശരിയോ തെറ്റോ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിന്റെ മറുപടി അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു നോ എങ്കിലും ഒന്ന് ഇടുക. കാരണം നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവാണ്, കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, എന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം എന്നും കൂടി ഞാൻ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ആഫ്റ്റർ പ്ലസ് ടു എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ എന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു കോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. സുന്ദരമായ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആണ്. ഞാൻ അതൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം. We all are born with a divine fire in us. Our effort should be to give wings to this fire and fill the world with the glow of its goodness. I repeat, we all are born with a divine fire in us. Our effort should be to give wings to this fire and fill the world with the glow of its goodness. ആരുടേതാണ് ഈ വരികൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഇടുക. അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു നോ ഒന്ന് ഇടുക. കാരണം അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടോളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ നോ ഇട്ടോളൂ. കാരണം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഞാൻ മലയാള പരിഭാഷയും കൂടി പറയാം. നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവീകമായ തീപ്പൊരിയുമായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ കടമ ഉള്ളിലെ ഈ തീപ്പൊരിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് ചിറകുകൾ നൽകി ജ്വാലയാക്കി ലോകത്തിന് വെളിച്ചം പകരുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓർക്കുക, ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപാരമായ ഒരു കഴിവുമായിട്ടാണ്, ഒരു വലിയ തീപ്പൊരിയുമായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ കടമ എന്താണ്? ആദ്യത്തെ കടമ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയുക. പലരുടെയും വലിയ പ്രശ്നം ഉള്ളിലെ കഴിവിനെ തിരിച്ചറിയാനാവാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് യാതൊരു കഴിവുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. അതല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അപാരമായ കഴിവുണ്ട്, അതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം. നമ്പർ 2, അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അതിന് ചിറകുകൾ നൽകി ജ്വാലയാക്കണം, അതിനെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. നമ്പർ 3, അതിലൂടെ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം പകരുവാൻ കഴിയണം, ലോകത്തിന് നന്മ പകരുവാൻ കഴിയണം. ആരുടേതാണ് ഈ വാക്കുകളെന്ന് ആരും ഇട്ടിട്ടില്ല, നോ പോലും വേണ്ടിയിട്ടില്ല. അതോ എനിക്ക് ചാറ്റ് കാണാൻ കഴിയാനായിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല. ആരെങ്കിലും ഒരു നോ എങ്കിലും ഒന്ന് ഇടാവോ? ചാറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും. യെസ്, നോ ഇട്ടു ആദിത്യ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. യെസ്, അപ്പം ഗുഡ്. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉത്തരവും പറയാനായിട്ടില്ല അല്ലെ? ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കുളിച്ചൊരുങ്ങി തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയുന്ന പത്രക്കെട്ടുകൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് വിറ്റ് ഉപജീവനം കഴിച്ച ബാലൻ അല്ലെ? അത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ കിരൺ ഇട്ടു APJ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞ മുക്കുവ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു വളർന്ന ബാലൻ അല്ലെ? ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ആയിരുന്നു. ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ടേൺ റോക്കറ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയി അല്ലെ? ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി വരെ ഉയർന്ന ഒരു അധ്യാപകനായ, ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായ മനുഷ്യൻ. APJ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഗ്നിച്ചിറകുകൾ എന്നുള്ള ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള സുന്ദരമായ വാക്കുകളാണ്. എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള വാക്കുകളാണ്. മിക്കവാറും ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം പറയാറുണ്ട് അല്ലെ? ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കല്ലേ. ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന അപാരമായ കഴിവുമായിട്ടാണ്. കഴിവില്ല എന്ന് പറയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. എന്താ നമ്മുടെ കഴിമ? ഉള്ളിലെ ഈ കഴിവിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം, അതിന് ചിറകുകൾ നൽകണം, ജ്വാലയാക്കണം, അതിലൂടെ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം പകരുവാൻ കഴിയണം. ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഈ പെൺകുട്ടി ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇവരുടെ പേരിടാം. 5ാം വയസ്സിൽ അച്ഛന്റെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഡൽഹിയിലെ ഒരു പ്രമുഖ സ്കൂളിലേക്ക് ഇവൾ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ആ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു, മന്ദബുദ്ധിയായ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഈ സ്കൂളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്താ കാരണം? ഷീസ് ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ഷീസ് മെന്റലി ചാലഞ്ച്ഡ്. സെറിബ്രൽ പാൾസി എന്ന മാരക അസുഖം പിടിപെട്ട പെൺകുട്ടി.
മന്ദബുദ്ധി എന്ന് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ വിളിച്ചേക്കാമെന്ന പെൺകുട്ടി. ഓക്കെ, അമൽ അതിന് ഉത്തരം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. യു ആർ കറക്റ്റ് അമൽ. അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആ സ്കൂളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല. ആ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് നിരാശരാകാതെ ഈ കുട്ടിയും ഈ അച്ഛനും മറ്റൊരു സ്കൂൾ തേടി പോയി. അന്ന് മന്ദബുദ്ധി എന്ന് വിളിച്ച പെൺകുട്ടി 2014 ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നിറഞ്ഞു നിന്ന പെൺകുട്ടിയായി മാറി. ആരായിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടി? അമൽ ചാറ്റ് ബോക്സിലിട്ട അതേ പേര്, ഇറ സിഗാൾ. 2014 ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ IAS ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് 1, കറക്റ്റ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷനിൽ 1ാം റാങ്ക് നേടിയ പെൺകുട്ടിയായി ഇവൾ മാറി. ഇന്ന് അവൾ അവളുടെ ഉള്ളിലെ കഴിവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അതിന് ചിറകുകൾ നൽകി. ഇന്ന് ഡൽഹിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടറായി ലോകത്തിന് വെളിച്ചം പകരുന്നു. മന്ദബുദ്ധി എന്ന് ലോകം വിളിച്ച ആ പെൺകുട്ടി ഉള്ളിലെ കഴിവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ കടമ ഉള്ളിലെ കഴിവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് ചിറകുകൾ നൽകി ജ്വാലയാക്കി ലോകത്തിന് വെളിച്ചം പകരുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം. ആളുടെ പേര് വിജയൻ എന്നാണ്. വിജയന്റെ പരിപാടി മൈക്കാടാണ്. മൈക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ? മേസ്ത്രിയെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് മൈക്കാട്. മേസ്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മേസൺ അല്ലെ? തേപ്പൂണി ചെയ്യുന്നയാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ പറയുന്ന തേപ്പല്ല കേട്ടോ. അവൾ എന്നെ തേച്ചേച്ച് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന തേപ്പല്ല. ഈ ഭിത്തിയൊക്കെ തേക്കുന്ന പണി അല്ലെ? ഭിത്തിയൊക്കെ കെട്ടുന്ന കല്ലാശാലി, മേസൺ. മേസന്റെ ഹെൽപ്പറാണ് മേസ്ത്രി, അല്ല സോറി, മൈക്കാട് അല്ലെ? മൈക്കാട്, കയ്യാള് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പരിപാടി. ഇങ്ങനെ ഒരു കയ്യാള് ബാലനായിരുന്നു വിജയൻ അല്ലെ? മേസ്ത്രിമാർക്ക് കയ്യാള് പോകുന്ന ആളായിരുന്നു വിജയൻ. വിജയൻ കൊച്ചു പയ്യനാണ്, 10-15 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ഉച്ച സമയത്ത് മേസ്ത്രിമാരും മൈക്കാടുമാരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ആൾ മാത്രം ഉറങ്ങാറില്ല, പുസ്തകം വായിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തും. ആ ആളുടെ പേരാണ് വിജയൻ. ഇത് കണ്ട് വലിയ മേസ്ത്രിക്ക് ഇയാളോടൊരു സഹതാപം. ഈ പയ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എവിടെ വരെ പഠിച്ചു? ഞാൻ 7ാം ക്ലാസ് 6ാം ക്ലാസ് എന്തോ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നിനക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. വലിയ മേസ്ത്രിക്ക് ഇവനിൽ സഹതാപം തോന്നി. ഇവനെ എവിടെയൊക്കെയോ പോയി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, ഏതോ പാരലൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാരലൽ കോളേജൊക്കെ പൂട്ടിപ്പോയി. പക്ഷെ വിജയൻ പഠിത്തം നിർത്തിയില്ല. വിജയൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പഠിച്ചു, എങ്ങനെയൊക്കെയോ 10ാം ക്ലാസ് ഒക്കെ പാസ്സായി. വിജയന് വീണ്ടും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം. വിജയന് +2 പോയി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി പോയി. വിജയൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഡിഗ്രി പാസ്സായി, നല്ല മാർക്കിൽ PG എടുത്തു, MA എടുത്തു, MPhil എടുത്തു. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വിജയനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. മൈക്കാട് പണിയുമായി നടന്ന ബാലൻ പിന്നീട് സോപ്പ് നിർമ്മാണവുമായി നടന്ന ആ ബാലനാണ് ഇന്ന് P. വിജയൻ IPS ആയി മാറിയേക്കുന്നത്. ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ആണ്, IG ആണ്, IGO DGP എന്തോ ആണ് അല്ലെ? മൈക്കാട് പണിക്കാരന് IG ആകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ മന്ദബുദ്ധി എന്ന് വിളിപ്പേര് വീണ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ IAS ടോപ്പറായി ഒരു കളക്ടർ ആകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടാ? നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ആ കഴിവ് കിടപ്പുണ്ട്. അതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയുക, അതിന് ചിറകുകൾ നൽകുക, ജ്വാലയാക്കുക, ലോകത്തിന് വെളിച്ചം പകരുക. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ വാക്കുകൾ മറക്കല്ലേ. APJ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോണിൽ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചു ആ വാക്കുകളുടെ. ആ പുസ്തകം വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വായിക്കുക, വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്കുകളെങ്കിലും മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടുക. അപാരമായ കഴിവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, അതിനെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടെത്തണം, അതിന് ചിറകുകൾ നൽകണം, ജ്വാലയാക്കണം. അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ അജണ്ട, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ 3 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, 3-4 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഒന്ന്, ഹൗ ടു ഓപ്റ്റ് മൈ കരിയർ അല്ലെ? എന്റെ +2 ശേഷം എന്ത് പഠിക്കണം എന്നത് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. +2 ശേഷമുള്ള ഹയർ സ്റ്റഡി ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ? +2 കഴിഞ്ഞ സയൻസുകാർക്ക് എന്ത് ഓപ്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ സയൻസും ബയോളജി മാത്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് എന്ത് ഓപ്ഷൻ, കൊമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ എന്ത് ഓപ്ഷൻ. അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഷെയർമൗണ്ട് കോളേജ് ഏതാണ്ട് 6 കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് പഠിച്ചാലുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, ഇപ്പൊ ബികോം, ഷെയർമൗണ്ടിൽ 3 BCom കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ഗുണം, അല്ലെ അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ആ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചാലുള്ള ആ ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കും. അതിനുശേഷം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇതൊക്കെ ഒരു 1 മണിക്കൂർ സംസാരിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഓൾറെഡി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 10-45 മിനിറ്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതിനുശേഷം ദ ഫ്ലോർ ഇസ് ഓപ്പൺ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ അജണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാലോ? യെസ്. ഹൗ ടു ചൂസ് യുവർ കരിയർ. നിങ്ങളുടെ കരിയർ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യണം? കരിയർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കരിയർ ഇസ് നോട്ട് എ ജോബ്. ഒരു ജോലിയല്ല കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ? കരിയറും ജോലിയും വളരെ വ്യത്യാസമാണ്. കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനൊത്ത
നമ്മുടെ അഭിരുചിക്കൊത്ത അന്തസ്സുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിനൊത്ത ഒരു ജോലി നേടുമ്പോൾ അത് കരിയർ എന്ന് വിളിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ കരിയറിന്റെ ആരംഭം വിദേശത്തായിരുന്നു, ദുബായിലായിരുന്നു. വലിയ ജോലിയായിരുന്നു. വലിയ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ഒരു സിറ്റിയിൽ നിന്നും മറ്റു സിറ്റിയിലേക്ക് പ്ലെയിനില് വലിയ VIP പരിഗണനയോടെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന ജോലി അല്ലെ. വലിയ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജോലി. എല്ലാവരും അസൂയയോടെ നോക്കിയിരുന്ന ജോലി. പക്ഷെ 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ജോലി തിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നു, മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ജോബ്. എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മൈ കരിയർ. നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനൊത്ത അഭിരുചിക്കൊത്ത കഴിവിനൊത്ത അന്തസ്സുള്ള ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ അതാണ് കരിയറായി മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ജോലിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കല്ലേ. യു തിങ്ക് അബൌട്ട് എ കരിയർ. ചില ജോലികൾക്ക് നമുക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യം കാണത്തില്ല, കുറെ കഴിയുമ്പോൾ മടുക്കും, നമ്മുടെ കഴിവിനെ കണ്ടെത്താനോ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനോ കഴിയത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ജോലിക്കുപരി ഒരു കരിയറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഈ കരിയർ എന്ന വാക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണണം. ഈ കരിയർ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം? കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊരു ചിത്രം കാണിക്കാം. ഈ ചിത്രം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതാണ് ഈ പുസ്തകം എന്ന് അറിയാവുന്നവർക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യാം. അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു നോ എന്ന് ഇടുക. നോ ഇടുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല കേട്ടോ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നോ ഇടുന്നു. ധൈര്യമായിട്ട് നോ ഇടുക. ഒരു 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 5-8 നോയിലും വീഴട്ടെ. ഓക്കെ, അമീർ സൈസ് നോ, ബാക്കി നോകൾ വരട്ടെ. കാരണം നിങ്ങൾ അവിടെ ഓക്കെ, ദേവനന്ദ സൈസ് നോ, ഓക്കെ, സൈസ് നോ, ഗുഡ്, ഓക്കെ, 4 പേര് 5 പേര് നോ പറഞ്ഞു. അരുൺ സൈസ് നോ, താങ്ക് യു, ഓക്കെ. ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ്, അമൽ സൈസ്, അമൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുവാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? യെസ്, ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ് അല്ലെ. 1865 ലൂയിസ് അലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ്. ആ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു സീനാണ്. ആലീസ് കാട്ടിൽപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു നാൽക്കവലയിലെത്തി. ഈ നാൽക്കവലയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം, ക്രോസ് റോഡ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ. ഒത്തിരി ഇടത്തേക്ക് തിരിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ നാൽക്കവല. ഈ നാൽക്കവലയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പൂച്ചയുണ്ട്. ആ പൂച്ചയോട് ആലീസ് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം? അപ്പൊ പൂച്ച ആലീസിനോട് ചോദിക്കും, വേർ യു വാണ്ട് ടു ഗോ, നിനക്ക് എവിടെ പോകണം? അപ്പൊ ഈ ആലീസ് പറയും, എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ പൂച്ച പറയുന്ന വിഖ്യാതമായ ഒരു മറുപടി ഉണ്ട്, ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ വിച്ച് വേ യു ഗോ. നിനക്ക് എവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഏത് വഴിക്ക് പോയാലും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ആദ്യം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം എന്നാണ്. എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക. അവിടെ എത്താനുള്ള മാർഗം ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് വേർ യു വാണ്ട് ടു ഗോ. ഞാന് ഷെയർമൗണ്ട് കോളേജിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വഴിയാണ് അല്ലെ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ എരുമേലിയിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. ഈ വഴിയില് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള അമലിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ഞാൻ അമലിനോട് ചോദിക്കുന്നു, ഇവിടെ വണ്ടി എവിടെ കിട്ടും? അപ്പൊ അമൽ എന്നോട് എന്ത് ചോദിക്കും? സാറിന് എങ്ങോട്ട് പോകണം? സാറിന് കോട്ടയാണോ പോകേണ്ടത്, എരുമേലിയാണോ പോകേണ്ടത്? സാറിന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയാണോ പോകേണ്ടത്, എരുമേലിയാണോ പോകേണ്ടത്? ഞാൻ പറയാം, എനിക്ക് എരുമേലിയാണെങ്കിൽ റോഡിന്റെ അപ്പുറേ നിൽക്കുക, സാറിന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ആണെങ്കിൽ റോഡിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുക, കൃത്യമായി പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? സാറിന് എവിടെ പോകണം? മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്നെ ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കാറുണ്ട്, സാറേ +2 കഴിഞ്ഞ് ഇനി എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം, 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം? ഞാനാണോ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്? യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് യുവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ എത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. ഒരുപക്ഷെ വഴി പറഞ്ഞു തരാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് എത്തണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ വേണം. എനിക്കൊരു IAS കാരനാകണം, IAS കാരിയാകണം, ഒരു IPS കാരനാകണം, എനിക്കൊരു ഡോക്ടർ ആകണം, എഞ്ചിനീയർ ആകണം, എനിക്കൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആകണം, ഐ എം എ യൂട്യൂബർ, എനിക്കൊരു യൂട്യൂബർ ആകണം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു രംഗം തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തണം എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു തീരുമാനമായില്ലെങ്കിൽ അതിന് സഹായകരമായ ഒരു 6-7 കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. അപ്പം ആ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കരിയർ, നിങ്ങളുടെ മേഖല നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊരു ചോദ്യം, ഈ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉത്തരം പറയണം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുള്ള ഉത്തരം പറയാം, അതിന് തെറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരു മിനിമം, ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇപ്പൊ എത്രയുണ്ട്? 60-ലധികം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരു 20 പേരെങ്കിലും മിനിമം എനിക്കൊരു ആൻസർ തരണം. എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഏതാണ് ഇക്കാലത്ത് ഏറ്റവും നല്ല കരിയർ? നമ്മൾ 2021 എത്തി നിൽക്കുന്നു. വിച്ച് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് കരിയർ?
ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഇടാവോ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാണ് കേട്ടോ, ഇവിടെ ശരിയോ തെറ്റോ ഉത്തരങ്ങളൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കരിയർ ഏതാണ്? ഞാൻ ഒത്തിരി കരിയർ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാറുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ച എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്ലാസ് നമ്മുടെ KE കോളേജ് മാന്നാനം. ആ ക്ലാസിന്റെ ടോപ്പിക് ഇതാണ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ആസ് എ കരിയർ. എന്താണ് കരിയർ? സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെ? സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു കരിയറാണ്. പണ്ട് നമ്മള് ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ടിരുന്ന അമ്മയും അപ്പനും ഒക്കെ വന്ന് വഴക്ക് പറയും അല്ലെ, ഈ ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബും ഒക്കെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, വല്ലോ പോയി പഠിക്കടാ, ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്നും നിനക്ക് കഞ്ഞിയൊന്നും കൊണ്ട് തരത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. പക്ഷെ ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കും യൂട്യൂബും ഒക്കെ ഒരു കരിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓൺലൈൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർ എന്ന ആൽവിൻ ഇട്ടു, ഒരു ഉത്തരമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഏതാണ് മികച്ച കരിയർ? സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണോ, ഓൺലൈൻ ആണോ, വേറെ എന്ത്? ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. യെസ്, ഓക്കെ. പിന്നെ പിന്നെ വരട്ടെ 3 ഉത്തരമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്ന് അമൽ പറയുന്നു. ഓക്കെ, യെസ്. വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞ 20 ഉത്തരവും എനിക്ക് കിട്ടണം കേട്ടോ. ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. 60 പേര് ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അത് തെറ്റോ ശരിയോ ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഇട്. ഒന്നുമില്ല, ആരും നിങ്ങളെ കാണുന്ന പോലും ഇല്ല. ACCA, ഞാൻ ഓർത്ത അച്ഛൻ എന്നാന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ACCA എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ പേരാണ് ഒരു സുഹൃത്തിട്ടത്. സോഷ്യൽ വർക്കർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് വിമല ജോസ്. ഗുഡ്. ഓക്കെ, 6 ഉത്തരമായിട്ടുണ്ട്. 6 ഉത്തരം. ബാക്കി 12, 14 പേരുടെയും കൂടെ ഉത്തരം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്ലീസ്. IT ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ശ്രീലക്ഷ്മി. യെസ്, പെട്ടെന്നിട്. യെസ്, കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്, നഴ്സിംഗ്. ഓക്കെ, യെസ്, ഗുഡ്. പിന്നെ CMA. ഓക്കെ, പോലീസ് ആവുക. ഓക്കെ, ഗുഡ്. യെസ്, ഓക്കെ. 10-12 പേരായി. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മിക്കവാറും നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ സമയം തീരുമെന്നല്ലാതെ. മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. യെസ്. ഇതിനകത്ത് ഒരാൾ ഇട്ട ഉത്തരം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ദേവനന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് 3ാമത് ഉത്തരം ഇട്ടു. ഞാനത് വായിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല, പക്ഷെ അയാൾ ഇട്ട ഉത്തരം ഇതായിരുന്നു, ദ വൺ വിച്ച് വി ചൂസ്. നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആണ് മികച്ച കരിയർ എന്നാകണമെന്നില്ല, എന്നാലും ദ വൺ വിച്ച് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ അസ്. നമ്മളുടെ ചൂസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയെന്ന് വരാം, അതുകൊണ്ട് അതാകണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഏതാണോ സ്യൂട്ടബിൾ അതാണ് മികച്ച കരിയർ കേട്ടോ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം മെഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മോശം കരിയർ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ആവുകയായിരിക്കും ഏറ്റവും മികച്ച കരിയർ. നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്ന ഏതോ അതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച കരിയർ. ഞാൻ പറയും ടീച്ചിങ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് കരിയർ. പക്ഷെ ടീച്ചിങ് യാതൊരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരാളോട് അതൊരു ബെസ്റ്റ് കരിയർ ആകത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായത് എന്തോ അതാണ് ബെസ്റ്റ് കരിയർ. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ചില ആൾക്കാർ പറയും നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ തിങ്കിങ് ആണ്, ഏതാണ് നഴ്സിംഗ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ബെസ്റ്റ് കരിയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവുകയാണ് ബെസ്റ്റ് കരിയർ, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആവുകയാണ് ബെസ്റ്റ് കരിയർ, IAS നേടുകയാണ് ബെസ്റ്റ് കരിയർ. നോ, നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതോ ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ബെസ്റ്റ് കരിയർ. അത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കാണണം. അപ്പം എപ്പോഴും ഓർക്കുക. ഞാന് നിങ്ങളുടെ എരുമേലിയിലൊക്കെ ഒത്തിരി റബ്ബറുണ്ട് അല്ലെ. ഈ റബ്ബർ കൊണ്ട് കുട്ടിക്കാനം, ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുട്ടിക്കാനത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ വളരുമോ? ഇല്ല. കുട്ടിക്കാനത്തെ കുറെ തേയില എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ എരുമേലി കൊണ്ട് വെച്ചാൽ വളരുമോ? വളരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, അതിന്റെ അനുയോജ്യമായ ഒരു കാലാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ മണ്ണ് ആ നാട്ടിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പം കുട്ടിക്കാനത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചാലേ തേയില വളരത്തുള്ളൂ. എന്റെ കോട്ടയത്തോ നിങ്ങളുടെ എരുമേലിയിലോ വെച്ചാലേ റബ്ബർ വളരത്തുള്ളൂ അല്ലെ. മരം വീണടുത്ത് വീണാലേ വൃക്ഷമാകത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മേഖലകളിൽ വൃക്ഷങ്ങളായി മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ മേഖലയിൽ എത്തണം. അതുകൊണ്ട് കൺവെൻഷണൽ തിങ്കിങ് ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കുക. എന്താ കൺവെൻഷണൽ തിങ്കിങ്? എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് മികച്ച കരിയർ, മെഡിക്കൽ ആണ് മികച്ച കരിയർ. അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ പറയും, ചില ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യും. എടാ അവൻ ഇന്ന കോഴ്സിനാടാ പോകുന്നത്, നമുക്കും പോയേക്കടാ. ചില ആൾക്കാര് അവിടുന്നും കടന്നു ചിന്തിക്കും കേട്ടോ, എടാ അവൾ ഇന്ന കോഴ്സിനാടാ പോയേക്കുന്നത്, എടാ നമുക്കും പോയേക്കടാ. +2 കൂടെ പഠിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി പോകുന്ന കോഴ്സിന് ബാക്കി കുറെ ചെറുക്കന്മാര് പോകുന്ന സ്ഥിരം കാണാറുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കരിയർ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, സാറേ ഗൾഫിൽ പോകണം, അതിന് പറ്റുന്ന കരിയർ ഏതാണ്, അതിന് പറ്റുന്ന കോഴ്സ് ഏതാണ്? ചില ആൾക്കാർ തിരുവനന്തപുരംകാർക്കൊക്കെ ഗൾഫിന് പോകാനല്ല, സർക്കാർ ജോലി വേണം, അതിന് പറ്റുന്ന കോഴ്സ് ഏതാണ്? ഇങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം? അതിന് സഹായകരമായ ഒരു 6 കാര്യങ്ങൾ 7 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം.
One is your attitude. Aptitude. നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി, നിങ്ങൾക്ക് ആ മേഖലയിൽ കഴിവുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഷെയർമൗണ്ട് കോളേജിൽ BCA പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു. നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ അഭിരുചി ഉണ്ടോ? ഏത് മേഖലയിലേക്ക് പോയാലും അഭിരുചി ഉണ്ടോ, താല്പര്യമുണ്ടോ? അത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം കേട്ടോ, താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഇത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് പറഞ്ഞു തരാം, എടാ മോനെ നിനക്ക് ഇന്ന കാര്യം കൊള്ളാലോടാ, നീ അതിൽ നല്ല അഭിരുചി ഉണ്ടല്ലോടാ, നിനക്കിത് പറ്റൂടാ. അപ്പൊ നിങ്ങളും ആലോചിക്കുക, ശരിയാ എനിക്ക് അത് കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഫീൽഡ് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഓൺലൈനിലൊക്കെ കുറെ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്, അതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി കണ്ടെത്താം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് PT ഉഷയുടെ കഥ. PT ഉഷ ഒരിക്കൽ ആരാണ്ട് കളിയാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ്. എന്നെ അവർ കളിയാക്കി, ചെറുപ്പത്തിലാണ് കളിയാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ്. PT ഉഷ സാറിനോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടുന്നത് ആ സാറ് സകൂതം വാച്ച് ചെയ്തു. ഇവളുടെ ഓട്ടം കണ്ടപ്പോൾ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന സാറിന് മനസ്സിലായി ഇവൾക്ക് ഓടാൻ നല്ല കഴിവുള്ള പെൺകുട്ടിയാണല്ലോ. ആ ഓട്ടം കണ്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സാറ് തീരുമാനിച്ചു ഇവളെ ഓടാൻ പഠിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് PT ഉഷ എന്ന ഇന്ത്യ കണ്ട ലോകത്തിലെ തന്നെ മികച്ച ഒരു അത്ലറ്റ് പിറന്നത്, അല്ലെ? ആ അധ്യാപകൻ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ആ അഭിരുചിയെ കണ്ടെത്തി. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക്, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ കഴിവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, അഭിരുചിയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അഭിരുചിയെ കണ്ടെത്തിയാൽ പിന്നെ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, അല്ലെ? ഇൻട്രസ്റ്റ്, എനിക്ക് എഴുതാൻ നല്ല അഭിരുചിയാണ്. ഞാൻ പണ്ട് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എഴുതാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ എനിക്കത് അഭിരുചിയുണ്ട് പക്ഷെ താല്പര്യമില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ താല്പര്യം മുഴുവൻ ഈ യൂട്യൂബ് പരിപാടികളിലാണ്, കുത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്ന് എഴുതണ്ട, അല്ലെ? അപ്പം അഭിരുചി മാത്രം പോരാ, താല്പര്യം കൂടി നോക്കുക. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, അല്ലെ? പിന്നെ കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മേഖല നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ട. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അഭിരുചി. ഈ കരിയർ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ആരാണ്? നമ്മളുടെ ആടുതോമ, അല്ലെ? ആടുതോമ. സിനിമയുടെ പേര് സ്ഫടികം, അല്ലെ? സ്ഫടികത്തിലെ അപ്പന്റെ പേര് ചാക്കോ മാഷ്, അല്ലെ? ചാക്കോ മാഷിന്റെ താല്പര്യം മുഴുവൻ മകനെ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു. മകനാണെ കണക്കിലോട്ട് ഒരു അഭിരുചിയും ഇല്ല, മകന്റെ താല്പര്യം മുഴുവൻ സയൻസിലും ടെക്നോളജിയിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൻ മകനെ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവന്റെ അഭിരുചി നോക്കാതെ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട് അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന കഥ ആ സിനിമയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെ? മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അഭിരുചി നോക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ താല്പര്യം നോക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ. ഇനി അഭിരുചി കണ്ടെത്തി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത്, ഞാനൊന്ന് പേര് കിരൺ ദാ ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. കിരൺ പുതിയ ആളാണോ അതോ വന്നിട്ട് പോയതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കിരണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നല്ല താല്പര്യമാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? കിരണെ നീ പോയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നല്ല അഭിരുചിയുണ്ട്, നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ട് എന്നോർത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടോ, അല്ലെ ബിടെക്കിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടോ? ചിലപ്പോ കിരണ് അത് പഠിക്കാനുള്ള ഇന്റലിജൻസ്, എബിലിറ്റി കാണത്തില്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇന്റലിജൻസ് ലെവലൂടെ നോക്കണം. നല്ല പഠിക്കാൻ എബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് IITയിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കാം, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. അത്ര പോരെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പ്രീമിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. അത്രയും കൂടെ പോരെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കാം, അല്ലെ? ഇങ്ങനെ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോളിടെക്നിക്ക് പഠിക്കാം, അവിടെയും ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാം. ഇനി അത്രയും കൂടെ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ITയിൽ പോയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസ് എബിലിറ്റിയും കൂടി നോക്കണം, അല്ലെ? അപ്പം താല്പര്യം നോക്കണം, അഭിരുചി നോക്കണം, പഠന ലെവല് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു സ്ഥാപനം തീരുമാനിക്കുവാൻ. ഫിനാൻഷ്യൽ എബിലിറ്റി നോക്കണം. പഠിക്കാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫിനാൻസ് ഉണ്ടോ, വരുമാന മാർഗമുണ്ടോ? കാലത്ത് വരുമാന മാർഗം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി എന്താ പറയുക, ഈ ബാങ്ക് ലോണുകളൊക്കെ ലഭ്യമാവും, അല്ലെ? എന്നാൽ പോലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു പയ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു, പൈലറ്റ് ആകണം. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ വീട്ടിലെ സ്ഥിതിയൊക്കെ? അപ്പന് കൂലി പണിയാണ്. പൈലറ്റ് ആകാൻ എന്ത് ചെലവാകും അറിയില്ല. ഏകദേശം 50 ലക്ഷത്തിനും 75 ലക്ഷം 1 കോടി രൂപ വരെയാവും പൈലറ്റ് ആകാൻ. ഇവന് അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ സ്വപ്നം ഒന്നും മാറ്റി വെക്കണ്ട, തൽക്കാലം നീ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക. നിനക്ക് വരുമാനമാകുമ്പോൾ നിനക്ക് ലോൺ കിട്ടും. ഈ ലോൺ വെച്ചിട്ട് നീ പൈലറ്റ് ആകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ വീട്ടിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനോട് നിങ്ങൾ നോക്കണം. ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ, ജോബ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടോ? ചില കോഴ്സുകളുണ്ട്, പിള്ളേർ പോയി കഴിഞ്ഞ് പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ പറയുക സാറേ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് എന്താ ജോലി എന്നോട് ചോദിക്കും. ഞാൻ പറയും പിന്നെ എന്തിനാ ഈ കോഴ്സിന് പോയി? ഇപ്പൊ ജോലി സാധ്യതയുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഷെയർ മൗണ്ടില് ഉള്ള കോഴ്സുകൾ അത് ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം, അല്ലെ?
ഇതെല്ലാം മികച്ച ജോലി സാധ്യതയുള്ള കോഴ്സുകളാണ്. ഇന്ന് ഏറ്റവും ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് BCom അല്ലെ BCA അല്ലെ BA ഇംഗ്ലീഷ്. നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ള, പക്ഷെ പിള്ളേർക്ക് അറിയത്തില്ല. ചില പിള്ളേർ പറയും സാറേ BA ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു, ജോലി സാധ്യതയില്ല. വളരെ ജോലി സാധ്യതയുള്ളതാ, കണ്ണു തുറന്ന് കാണണം. അപ്പൊ ആ ജോലി സാധ്യതയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. ഇപ്പൊ ജോലി സാധ്യതയുള്ള കോഴ്സുകളാണോ, നമ്മുടെ ജെൻഡർ അല്ലെ, ജെൻഡർ ബോയ് ആണോ ഗേൾ ആണോ, അതിന് പറ്റുന്ന ജോലിയാണോ? ചില ജോലികള് ഗേൾസിനായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. ഇപ്പൊ നേഴ്സിംഗ് ജോലികൾ, ബോയ്സ് പോകണ്ട എന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷെ നേഴ്സ് ജോലികള് കൂടുതലായി ഗേൾസിനാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യവും, അവർക്കാണ് കൂടുതൽ അവസരവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജെൻഡറിന് പറ്റുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ചില ജോലികൾ ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം. കരിയർ ഗ്രോത്ത് പ്രോസ്പെക്ട്സ്, വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള കോഴ്സാണോ? ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ലെ? അപ്പൊ ദാ ഇവിടെ ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അല്ലെ, ഷെർണോംബോളിലുള്ള BA എക്കണോമിക്സ്. BA എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചാൽ വളരാൻ വല്ല സാധ്യതയുണ്ടോ? നമ്മുടെ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അയാൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. BA എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് അല്ലെ. അയാൾ അത്രയും വളർന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെ. ഇന്ത്യയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ മൻമോഹൻ സിംഗിന് കഴിയും ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. ജോബ് ലൊക്കേഷൻ, നിങ്ങൾ ആ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ പോകുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കോട്ടയംകാരൻ ഒരാൾ വന്നു, പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പനോട് ചോദിച്ചു, ഇവൻ പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചാൽ ഇവനെ ജോലിക്ക് വിദേശത്തൊക്കെ വിടാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ഒറ്റ മോനാണ്, എനിക്ക് കോട്ടയത്ത് തന്നെ ഇവനെ നിർത്തണം. കോട്ടയത്ത് ജോലിക്ക് നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം? പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയറിംഗും കോട്ടയമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം? വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഗൾഫിലേക്ക് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എറണാകുളത്തെ റിഫൈനറിയിലും പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റുമോ? ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ. നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു കഥ പറയാം. ഒരു പെൺകുട്ടി വെറ്റിനറി സയൻസ് പഠിക്കാൻ പോയി. വെറ്റിനറി സയൻസ് പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് അവള് മിൽമയില് ഈ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്, വെറ്റിനറി സയൻസ് എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അല്ലെ. വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്നാ, മൃഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അല്ലെ. അപ്പൊ മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്തിടപെടേണ്ട ഒരു ജോലിയാണ്. ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോയി. ഇവളുടെ പഠന ഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി വിസിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മിൽമ പ്ലാന്റിലേക്കാണ്. മിൽമ പ്ലാന്റ് കാണാൻ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ ഒരു ബസ്സിൽ മിൽമ പ്ലാന്റിലേക്ക് പോയി. മിൽമ പ്ലാന്റിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ പ്ലാന്റ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പശുക്കളെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ മുഴുവൻ ചാണകം കിടക്കുവാണ്. ഇവൾ അറിയാതെ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചവിട്ടിയത് ചാണകത്തിലേക്ക്. ഇവൾക്കാണെങ്കിൽ ചാണകം ഭയങ്കര അലർജിയാണ്. അവിടെ കിടന്ന് ബഹളവും തുടങ്ങി, അയ്യോ ഡേർട്ടി ചാണകം, എന്റെ കാൽ നശിച്ചു, അതാ ഇതാ എന്നല്ല. പിന്നെ ആരാണ്ടെല്ലാം വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴുകിയിട്ടൊന്നും ഇവള് തൃപ്തിയാകുന്നില്ല. ഡെറ്റോൾ കൊണ്ടൊന്ന് കഴുകി. എന്നിട്ട് ഇവള് പറഞ്ഞു, ഈ ഡേർട്ടി പ്ലേസിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ വരുന്നില്ല, ഞാൻ തിരിച്ച് ബസ്സിൽ കയറുകയാണ്. വൈകുന്നേരം വരെ ബാക്കി കുട്ടികളൊക്കെ ആ മിൽമ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ കണ്ടു നടന്നപ്പോ ഇവള് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ ബസ്സിൽ തന്നെ ഇരുന്നു. എന്താ, ബസ്സിന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഈ ഡേർട്ടി ചാണകത്തിൽ കാല് മുട്ടിയാലോ എന്ന പേടി. അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? വെറ്റിനറി സയൻസ്. രക്തം കണ്ടാൽ ബോധം കെടുന്നവര് ഡോക്ടർ ആകാൻ പോയാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? നേഴ്സ് ആകാൻ പോയാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? അപ്പൊ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും കൂടി അല്ലെ, നമ്മുടെ ഓരോ സ്വഭാവം കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഒരു കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വേണം നിങ്ങൾ +2 ശേഷം എന്ത് എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. +2 ശേഷമുള്ള കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടനവധി കോഴ്സുകൾ അല്ലെ, 100 കണക്കിന് 1000 കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം ഒന്നും പറയാൻ ഞാൻ സമയമെടുക്കുന്നില്ല. വളരെ വേഗം ചില ഓപ്ഷനുകൾ പറഞ്ഞു പോകാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചില കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. +2 ശേഷമുള്ള കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് +2 ശേഷം 3 മേഖലകളിലേക്ക് തിരിയാം. ഒന്ന് അക്കാഡമിക് കോഴ്സുകൾ എന്ന് വിളിക്കും. എന്താ ഈ അക്കാഡമിക് കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഡിഗ്രി പോലെയുള്ള പഠനം അല്ലെ. +2 ശേഷം BCA പഠിക്കുന്നു, BCom പഠിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ MBBS പഠിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പഠിക്കുന്ന ഫിസിയോതെറാപ്പി പഠിക്കുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ അക്കാഡമിക് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ആണ് ഒരു മേഖല നിങ്ങൾക്ക് തിരിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗം. രണ്ടാമത്തെ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് പോകാം. പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കോഴ്സുകളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് CA പഠിക്കാം, CMA പഠിക്കാം, CS പഠിക്കാം അല്ലെ. ഇങ്ങനത്തെ കുറെ അധികം മേഖലകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തിരിയാം. ഇതിനെയാണ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മൂന്നാമതൊരെണ്ണമുണ്ട് വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സുകൾ. വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജോലി സംബന്ധമായ പഠനങ്ങളിലേക്ക് തിരിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ തന്നെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു പങ്ക് ആൾക്കാരും +2 കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ പോകുന്ന അക്കാഡമിക് കോഴ്സുകൾക്കായിരിക്കും.
ഡിഗ്രി പഠനത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ പഠനത്തിനും ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും പോകാൻ സാധ്യത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. തൽക്കാലം നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളും വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അക്കാഡമിക് കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഒത്തിരി അക്കാഡമിക് കോഴ്സുകളുണ്ട്. മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ പഠനങ്ങളുണ്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് രംഗത്തെ പഠനങ്ങളുണ്ട്, ആർട്സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, സയൻസ്, കൊമേഴ്സ് മേഖലകളിലെ പഠനങ്ങളുണ്ട്, പാരാമെഡിക്കൽ ഉണ്ട്, മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ലോ ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ഇഷ്ടംപോലെ മേഖലകളിലെ പഠനങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ മേഖലകളിലേക്ക് തിരിയാം. ഓർക്കുക, നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള അഭിരുചിക്കൊത്ത മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡോക്ടർ ആകണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡോക്ടർ ആകാം? 8 വിധത്തിൽ ഡോക്ടർ ആകാം കേട്ടോ. എങ്ങനെ 8 വിധം ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിവിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ, നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. എന്താണ്? MBBS അല്ലെ? MBBS അറിയാം, പിന്നെ വേണേൽ BDS അറിയാം, ദന്തൽ ഡോക്ടർ അല്ലെ? ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, വേറെ ആയുർവേദ ഡോക്ടറാകാം, യുനാനിയിലെ ഹോമിയോപ്പതി, ഇങ്ങനെ 8 വിധത്തിൽ ഡോക്ടറാകാം. ഇനി ഞാൻ ഡോക്ടറാണ്, ഡോക്ടർ ബ്രിജേഷ് ജോർജ് ആണ്. ഞാൻ ഈ 8 വിധത്തിലും ഡോക്ടർ ആയാളല്ല, ഞാൻ മാനേജ്മെന്റിൽ PhD എടുത്ത് ഡോക്ടർ ആയാലും. അപ്പൊ അങ്ങനെയും ഡോക്ടറാകും, വേറെ മാർഗങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ ആകാനുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് സംശയം കിട്ടുന്നത്, സാറേ സയൻസ് പഠിച്ചു അല്ലെ ബയോമാക്സ് പഠിച്ചു, ഡോക്ടർ ആകാൻ പറ്റിയില്ല, ആ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയുണ്ട്? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പാരാമെഡിക്കൽ മേഖലയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. പാരാമെഡിക്കൽ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MBBS അല്ലാതെയുള്ള മറ്റ് മേഖലകൾ. അവിടെ നേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മേഖലയുണ്ട് അല്ലെ? നേഴ്സിംഗിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് BSc നേഴ്സിംഗിന് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ നേഴ്സിംഗ് ഉണ്ട്. BSc നേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സുന്ദരം കോഴ്സാണ് കേട്ടോ, ഞാനിപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ പാരാമെഡിക്കൽ തന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് പോവാം, ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിപ്ലോമ പാരാമെഡിക്കൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉണ്ട്, BPharm ഉണ്ട്, നേഴ്സിംഗ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ കുറെ അധികം മേഖലകളുണ്ട്. ഇതാണ് പാരാമെഡിക്കൽ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ പോകാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ 9 പ്രമുഖ പാരാമെഡിക്കൽ മേഖലകളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. ഇപ്പോൾ വലിയ ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. അതിന്റെ ഫീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനത്തെ പാരാമെഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി റേഡിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഇമേജിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അതായത് ഈ CT സ്കാൻ എടുക്കുക, എക്സ്റേ, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ റേഡിയോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ. അവിടെ മുതല് കുറെ അധികം അല്ലെ, ഒപ്റ്റോമെട്രി അല്ലെ, കണ്ണിന്റെ ടെക്നീഷ്യൻ ആവുക അല്ലെ, ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ആവുക, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പാരാമെഡിക്കൽ മേഖലകളുണ്ട്. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് വന്നാൽ അല്ലെ, മാത്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചവർക്കാണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ 50ഓളം ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്. BE, BTech എന്നൊക്കെ, കേരളത്തിലൊക്കെ BTech എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി അത് BE, ബാച്ചുലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കേരളത്തിൽ ബാച്ചുലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി. 50ൽ പരം ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് അല്ലെ. ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കോഴ്സുകളുണ്ട്. 4 വർഷമാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. എന്നാൽ BArch എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്, ബാച്ചുലേഴ്സ് ഇൻ ആർക്കിടെക്ചർ, അത് 5 വർഷമാണ്. അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തിരിയാം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രഡീഷണൽ കോഴ്സുകൾ അല്ലെ, BA, BCom, BSc തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളിലേക്ക് തിരിയാം. BSc തന്നെ ഒത്തിരി മേഖലകളിലുണ്ട്. ബേസിക് സയൻസസ് എന്ന് പറയും. ബേസിക് സയൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, സുവോളജി, ബോട്ടണി, ഇതൊക്കെ കൂടുതലും പരമ്പരാഗത കോളേജുകളിലാണ് കാണുക. അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കോട്ടയത്ത് CMS കോളേജ്, BCM കോളേജ്. അതേസമയം ഞങ്ങളുടെ മെരിയൻ കോളേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർമോൺ കോളേജുകളിലൊന്നും ഈ ട്രഡീഷണൽ സയൻസ് കോഴ്സുകൾ കാണാറില്ല. അതായത് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, സുവോളജി, അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഷെയർമോണിലെ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് പറയാം. ഈ മറ്റ് BCA പോലെയുള്ള കോഴ്സുകളാണ്. അപ്പൊ ഈ BSc എന്നുള്ളത് പല വിഷയങ്ങളിൽ ബേസിക് സയൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പോലെ BCA പോലെയുള്ള കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. അതാണ് ട്രഡീഷണൽ കോഴ്സ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അല്പം കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പുറകെ ചിന്തിക്കും. ഇപ്പൊ BSc, ബാച്ചുലർ ഓഫ് സയൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ BCom ഉണ്ട്, ബാച്ചുലർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് അല്ലെ. കൊമേഴ്സിന് ആർക്കും പോകാം കേട്ടോ. ഈ സയൻസിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ +2 സയൻസ് കഴിഞ്ഞവർക്കായിരിക്കും പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ കൊമേഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. BCom എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കാൻ BBA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ BA എന്ന് പറഞ്ഞു, BAക്കും ആർക്ക് വേണേലും പോകാം. BA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാച്ചുലർ ഓഫ് ആർട്സ്. അതിനകത്ത് ആർട്സ് പഠിക്കാം, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കാം, സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കാം. ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒത്തിരി ആർട്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ BA ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ളത് പഠിക്കാം. മ്യൂസിക് പഠിക്കാം,
പെയിന്റിങ് പഠിക്കാം, ഡാൻസ് പഠിക്കാം അല്ലെ, ഇതിലൊക്കെ BA പഠിക്കാം അല്ലെ, ഡാൻസിലൊക്കെ PhD വരെ എടുക്കാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു താരകല്യാണാണോ അങ്ങനെയുള്ള ചിലരൊക്കെ ഈ ഡാൻസിലൊക്കെ PhD വരെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പെയിന്റിങ്ങിലൊക്കെ PhD എടുക്കാം. അതൊക്കെയാണ് ആർട്സ്, ഫൈൻ ആർട്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അല്ലെ. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യോളജി, സൈക്കോളജി, അങ്ങനെ സോഷ്യൽ സയൻസസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ആർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ 34% ആൾക്കാരും BAക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പല ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ജനറൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന കുറെ അധികം മേഖലകളുണ്ട്. ഡിസൈനിങ് പഠിക്കാം. ഡിസൈനിങ് എന്ന് പഠിക്കാം. BDES എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ഉണ്ട്, ബാച്ചുലർ ഇൻ ഡിസൈൻ, BDES. ആ കോഴ്സിന്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകം പഠിക്കണ്ട, നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾ പുസ്തകം വെച്ചിട്ട് പഠിക്കണം അല്ലെ. BDESന് പോയ പുസ്തകം ഒന്നും വെച്ച് പഠിക്കണ്ട. അവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണ് കൂടുതലും അല്ലെ. ഈ ഫാഷൻ ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ വരുന്നത്. ഏവിയേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. ജിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം. ഏവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വ്യോമയാനം, ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്, ജേർണലിസം, ഇതൊക്കെ പോവാം അല്ലെ. ഇതൊക്കെ വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് വേണേൽ ഈ മേഖലയിലേക്കൊക്കെ തിരികെ. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ചില ഓപ്ഷനുകളെ തന്നെ ഒന്ന് ഈ ഷെയർമൗണ്ട് കോളേജിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു 6-7 കോഴ്സുകൾ, അതിന്റെ പഠിച്ചാലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ കിട്ടും അല്ലെ. ഈ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചാൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾ കുറെ പേരൊക്കെ ഷെയർമൗണ്ടിൽ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചാൽ എന്താണ് മെച്ചം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. ഒരു കോഴ്സ് BCA എന്നുള്ളതാണ്. BCA അല്ലെ. BCA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചിതമായിരിക്കും. BCA മീൻസ് ബാച്ചുലർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോഴ്സാണ് BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെ. ഞാൻ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് BCA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3 വീഡിയോയിലും കാണാം BCA കുറിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. പറയാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സാണ്. ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കോഴ്സാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ മേഖലയിൽ നിന്നല്ല, ഒരു ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കോഴ്സായിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സ് BCA എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. ഈവൻ BTech കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനേക്കാൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് BCA എന്നുള്ളതാണ്. BTech കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് 4 വർഷമാണ്, BCA എന്നുള്ളത് 3 വർഷമേ ഉള്ളൂ. BTechന്റെ അത്ര ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ജാടയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും 3 ഇയർ കൊണ്ട് മികച്ച ജോലിയിലേക്ക് എത്താവുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ്. പിന്നെ ഒരു 2 ഇയർ കൂടെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സും കിട്ടും. 4 കൊല്ലം കൊണ്ട് BTech തീർക്കുന്നതിലും നല്ലത് 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് BCA കഴിഞ്ഞ് ഒരു MCA കൂടെ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആവും. IT മേഖലയിലെ വിശാലമായ ജോലി അവസരങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. IT-ലെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണ്ടല്ലോ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് BCA എന്നുള്ളത്. എല്ലാ മേഖലയെക്കാട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു മേഖല കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് BCA എന്നുള്ള മേഖല അല്ലെങ്കിൽ BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നല്ല കോഴ്സുകളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. IT മേഖലയിലെ ഒരു കോഴ്സാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന BCom എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്. BCom എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ, ബാച്ചുലർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. അത് തന്നെ 3 സ്ട്രീമിൽ ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, മറ്റൊന്ന് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണ്, ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ ആണ്. BCom കോഴ്സ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സാണ്. BComന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡുള്ള കോഴ്സാണ്. നിങ്ങൾ ഏത് കോളേജ് എടുത്താലും ആ കോളേജിലൊക്കെ ഒരു 3 ബാച്ചിലും BCom കാണും അല്ലെ. ഷെയർമൗണ്ട് കോളേജിൽ 3 ബാച്ച് BCom ഉണ്ട്. എന്റെ കോളേജിൽ 4 ബാച്ച് BCom ഉണ്ട്. ചില കോളേജിലൊക്കെ 6 ബാച്ച് വരെയാണ് BCom ഉള്ളത്. കാരണം ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ്, ഒത്തിരി അധികം ആൾക്കാർ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അവസരങ്ങളുമുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് BCom എന്നുള്ളത്. ഇത് പറയുമ്പോഴും BCA കഴിഞ്ഞവരും BCom കഴിഞ്ഞവരും ഇഷ്ടം പോലെ പണിയില്ലാതെ നടപ്പുണ്ട്. ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് ഏത് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലും പണിയില്ലാതെ, MBBS കഴിഞ്ഞ എത്ര പേര് പണിയില്ലാതെ നടക്കുന്നു. അപ്പൊ പഠിക്കേണ്ട പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ, നന്നായി പഠിച്ചാൽ അവസരങ്ങളുണ്ട്, നന്നായി പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവസരമില്ല. അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കാം. അല്ലാതെ എന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് BCom പഠിച്ചു, BCA പഠിച്ചു, 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അന്ന് ബ്രിജേഷ് സാറ് പറഞ്ഞു BCA വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തതേ ഇപ്പം പണിയില്ലാതെ നടക്കുന്ന സാറാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ യോജിക്കത്തില്ല. 2 കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. 3 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ലോകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി വെച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 2, നിങ്ങൾ ജോലിവരെ പഠിച്ചില്ല, എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ല. നല്ല വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് ഒരു 60% മാർക്കോടെയൊക്കെ കഴിയുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. എത്ര കമ്പനികളാണെന്നറിയാം ഈ BCA-കാരെയും BCom-കാരെയും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പൊ BCom നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. BComന്റെ അവസരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ മറ്റൊരു സ്ലൈഡിൽ ഒരു അല്പം കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. BCom തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. IT മേഖലയിലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, കൊമേഴ്സ് പഠിച്ചു, +2 കൊമേഴ്സ് പഠിച്ചു, ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കണം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് BCA പോലെയുള്ള കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം
+2 മാത്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്കറിയില്ല കൃത്യമായ റെഗുലേഷൻ, ഒരുപക്ഷെ ഷെർമൺ കോളേജിലെ റെഗുലേഷൻ നിങ്ങൾ വേണേൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ BCAക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് BCom കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷന് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ IT മേഖലയിലെ അവസരത്തിലേക്ക് എത്താം, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് BCom പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം, അതിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ കാലത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നതോടെ ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉയർന്നു പോയ ഒരു മേഖലയാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെ? നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഏത് ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നാലും വഴി കൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കാനായിട്ട് ആർക്കാ പറ്റുന്നത്? ഒറ്റ കൂട്ടർക്കേ പറ്റത്തുള്ളൂ, പോലീസുകാർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൾക്കാരും, അല്ലെ? എന്താ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ നാട്ടില് ഈ എന്താ പറയുക, സ്വിഗ്ഗി, സൊമാറ്റോ പോലെയുള്ള കമ്പനികളുണ്ട്, അല്ലെ? അവരുടെ ഡെലിവറി ബോയ്സിന് എപ്പോ വേണേലും ഇറങ്ങി നടക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ലോജിസ്റ്റിക്സിന് ഭയങ്കരമായ ഡിമാൻഡ് അങ്ങ് വളർന്നു. ഈ ഓൺലൈൻ കമ്പനികളൊക്കെ അങ്ങ് വളർന്നതോടെ ആമസോൺ മാത്രം എല്ലാ കമ്പനികളും ആളെ വെട്ടിക്കുറച്ചപ്പോൾ ആമസോൺ ഒക്കെ 1 ലക്ഷം പുതിയ ആൾക്കാരെയാണ് ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് പുതുതായിട്ട് എടുത്തത്. കാരണം എന്താ? ലോജിസ്റ്റിക്സിന് അത്ര ഭയങ്കരമായ ഗ്രോത്ത് ആണ് നടക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ട് മാറി. ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്താ? ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉൽപ്പന്ന വിതരണം, അതാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് കേട്ടോ. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ വേണം. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുവാണ്. എന്താ സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നത്? എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇതാ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൈക്ക് കാണാവോ? ഇതാ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇതാ ഒരു മൈക്കാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ കാണാതിരിക്കും, അല്ലെ? ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മൈക്കാണ് ഇത്, അല്ലെ? ഈ മൈക്ക് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇതാ ഇതൊരു മൈക്കാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഈ മൈക്ക് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഈ ഓൺലൈനില് ഈ മൈക്ക് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആമസോൺ എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് UPയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്, ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള കമ്പനിയാണ്. എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ ഇതിന് ഓർഡർ ആമസോണിന് ബാംഗ്ലൂർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ UPയിലുള്ള ഈ കമ്പനിയുടെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കും, ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. UPയിൽ നിന്ന് ഈ സംഭവം എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും? UPയുടെ അടുത്തുള്ള വലിയ എയർപോർട്ടായ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകും. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഫ്ലൈറ്റില് അത് ബാംഗ്ലൂർ വരും. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലോറിയിൽ അത് കൊച്ചിയിൽ വരും. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലോറിയിൽ കോട്ടയത്ത് വരും. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഒരു ബൈക്കിൽ ഒരാളിന്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കും. ഇതാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഉൽപ്പന്ന വിതരണ ശൃംഖല. ഇവിടെ വലിയ എന്താ പറയുക, തൊഴിൽ അവസരങ്ങളുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് വരും കാലങ്ങളിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ ഈ സാധനം ഡെലിവറി ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആള് മാത്രമല്ല ഈ മേഖലയിൽ വേണ്ടത്, എന്തുമാത്രം ജോലിക്കാർ എത്രയോ വിധം ഇതിൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്നറിയാം. ഇതൊരു വലിയ വളർച്ച, ഇനി ഭയങ്കര വളർച്ച വരുമെന്ന് പറയാം. കാരണം നമുക്ക് ഇതാ ഒരു വിഴിഞ്ഞത്ത് പുതിയൊരു കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ വരുന്നു, വല്ലാർപാടത്തിലെ വികസനം വരുന്നു, പുതിയ എയർപോർട്ട് ഇതാ നിങ്ങളുടെ എരുമേലി തന്നെ വരുന്നു. എരുമേലി പഠിച്ചവർക്ക് ഒത്തിരി അവസരം വരും കേട്ടോ. എയർപോർട്ട് വന്നാൽ, എരുമേലി എയർപോർട്ട് വന്നാൽ, ഈ എയർപോർട്ടൊക്കെ വരുന്നതോടെ ലോജിസ്റ്റിക്സിന് ഭയങ്കരമായ അവസരങ്ങൾ വരും, അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, ഒരു എയർപോർട്ട് വന്നാൽ, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ എരുമേലി എയർപോർട്ട് വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഈ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഒക്കെ ഭയങ്കരമായ കയറ്റുമതി നടക്കും, അല്ലെ? അവിടെയൊക്കെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലയ്ക്ക് ഭയങ്കര വളർച്ചയായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഭാവിയിൽ ഒത്തിരി വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അല്ലെ? ടാക്സ്, GST ഒക്കെ വന്നതോടെ ഈ മേഖലയിൽ, പിന്നെ ഗൾഫിലൊക്കെ ഈ വാറ്റ് ഒക്കെ, ദുബായിലൊക്കെ വാറ്റ് വന്നതോടെയൊക്കെ ഈ മേഖലയിൽ ഒത്തിരി അവസരങ്ങളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് BCom കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. BA എക്കണോമിക്സ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചെറിയൊരു ആമുഖം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? മൻമോഹൻ സിംഗ് പോലെയുള്ളവരുടെ എന്തുകൊണ്ട് പുള്ളി ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു കോൺഗ്രസിലെ വലിയ നേതാവൊന്നും ആയിരുന്നില്ല മൻമോഹൻ സിംഗ്, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാമിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല മൻമോഹൻ സിംഗ്. ബട്ട് സോണിയാഗാന്ധി തന്റെ കസാര ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്ത് എന്തുകൊണ്ട് മൻമോഹൻ സിംഗ് അത് ഓഫർ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആ രാജ്യത്തിന് അന്ന് ആവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റിനെ ആയിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ എക്കണോമിക്സിന്റെ മേഖലയിലെ ഒട്ടനവധി അവസരങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ, അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് BA ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയും, അല്ലെ? BA ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട്, ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നാണ് ഇവിടെ കോഴ്സ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമുക്ക്. പിന്നെ MCom കോഴ്സ് ഉണ്ട്, അതൊരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് +2 കഴിഞ്ഞല്ല, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാണ് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത്.
ഈ കോഴ്സുകളൊക്കെയാണ് ഈ ഷെയർമൗണ്ട് കോളേജിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ 2 കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അല്പം കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പറയട്ടെ. ഒന്ന് ബികോം എന്നുള്ളതാണ്. ബികോം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്കൊക്കെ പോകാം. കുറേ അധികം മേഖലകളുണ്ട് കേട്ടോ. ബാങ്കിങ്, അക്കൗണ്ടിങ്, ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയാണ് മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത്. കോർ ഏരിയാസ് ഇതാണ്. എങ്കിലും മറ്റു പല മേഖലയിലും ബികോം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിയാം. പലരുടെയും വിചാരം ബികോം കഴിഞ്ഞാൽ ആകെയുള്ള ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അക്കൗണ്ടന്റ് ആവുക എന്നുള്ളത്. എന്നോട് അങ്ങനെ പല പിള്ളേരും ചോദിച്ചു, എന്റെ സാറേ ഞാൻ വെറുതെ ഈ കോഴ്സിന് ചേർന്ന് എന്നാ പരിപാടി, ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആവുക, അതിനപ്പുറം എന്നാ ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു കടയിലെ അക്കൗണ്ടന്റ് ആകാം, 10,000-8,000 രൂപ ശമ്പളം കിട്ടും, എന്തോ ചെയ്യാനാ സാറേ, എന്തിനാണ് ഈ കോഴ്സിന് ചേർന്നത്? ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു കോഴ്സാണ് കേട്ടോ. വീക്ക് മാഗസിൻ ഒരു സർവേ നടത്തിയപ്പം അതിനകത്ത് ഇപ്പോഴല്ല, കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പാണ്, ബെസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കോഴ്സാണ് ബികോം എന്നുള്ളത്. ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് കൊമേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ. അക്കൗണ്ടന്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള കടയിലെ അക്കൗണ്ടന്റ് അല്ല, ഒത്തിരി മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, തിരുവനന്തപുരത്ത് ടെക്നോ പാർക്ക് ഉണ്ട്, 1,00,000 ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന. അതേപോലെ ഒരു പാർക്കാണ് കൊച്ചിയിലുള്ള ഇൻഫോ പാർക്ക്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ അമേരിക്കൻ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ചിലതിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം, EY, KPMG, ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ, PwC, ഡെലോയിറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പനികളുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ അക്കൗണ്ടന്റുമാരെ എടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ട് അല്ല ചെയ്യേണ്ട, US അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ അവർ ട്രെയിനിങ് തരും. ഇത് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് അക്കൗണ്ടന്റ് ആകാം. ഒരു വേക്കൻസി 2 വേക്കൻസി ഒന്നുമല്ല, 100 വേക്കൻസി, 1000-കണക്കിന് വേക്കൻസികളാണ് ഈ അക്കൗണ്ടന്റ്. EY എന്ന കമ്പനി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 മാസത്തിനകം എന്തുമാത്രം ആൾക്കാരെ, ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. EY എന്ന കമ്പനിയുടെ എന്തുമാത്രം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞാൻ യൂട്യൂബിലെ എന്റെ വീഡിയോസ്, എല്ലാ ദിവസവും യൂട്യൂബിൽ എന്റെ വീഡിയോസ് വരാറുണ്ട്. ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അത് കൂടുതലും പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് EY എന്ന കമ്പനി. ഏണസ്റ്റ് ആൻഡ് യങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങാരെ എടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. എക്കണോമിക്സുകാരെയൊക്കെ എടുക്കും അവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആകാം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കമ്പനികളിൽ, വിദേശ കമ്പനികളിൽ, കൊച്ചിയും തിരുവനന്തപുരത്തും ടെക്നോ പാർക്കിലും ഇൻഫോ പാർക്കിലും ഇരുന്ന് 1000-കണക്കിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും. ടാക്സ് മേഖല, ടാക്സ് കൺസൾട്ടന്റ് ആകാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ GST അല്ലെങ്കിൽ വാറ്റ്, ഗൾഫിലൊക്കെ അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഓഡിറ്റർ ആകാം. HR മേഖലയിലേക്ക് തിരിയാം. BPO, KPO മേഖലയിലേക്ക് തിരിയാം. സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ്, മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് മേഖലയിലേക്ക് തിരിയാം. ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ് ആകാം. ഇൻഷുറൻസ് കൺസൾട്ടന്റ് ആകാം. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറി, ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് തിരിയാം. NBFC, മുത്തൂറ്റ്, മണപ്പുറം പോലെയുള്ള കമ്പനികളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ബികോംകാരന് മുമ്പിൽ വലിയ വിശാലമായ അവസരങ്ങളുണ്ട്. കണ്ണു തുറന്ന് കാണണം എന്ന് ഞാൻ മാത്രം. BA ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്താൽ അവിടെയും ഭയങ്കര അവസരങ്ങളുണ്ട്. പല ആൾക്കാരും ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് BA കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകെ പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രം, BA ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രം എന്നാണ്. BA ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ അവസരങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കുക. വിശാലമായ ഒരു ലോകം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അപ്പൊ കണ്ണു തുറന്ന് ഈ അവസരങ്ങൾ കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണോ എന്ന് നോക്കുക. അനുയോജ്യമാണെങ്കിൽ ആ മേഖലയിലേക്ക് തിരിയുക. ഞാൻ ഈ ഓരോ അവസരത്തെ കുറിച്ചും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്, ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ മേഖല കണ്ടെത്തുക. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, there is no good and bad career, only suitable career. നമുക്ക് അനുയോജ്യമായത് എന്തോ അതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച കരിയർ. എപ്പോഴും ഓർത്തോണം, there is no good and bad career, only suitable career. നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ മേഖല കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അനുയോജ്യമായ മേഖല എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിനൊരു 8 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മുടെ അഭിരുചി ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മളുടെ കഴിവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. പഠനശേഷിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ജെൻഡർ പ്രധാനപ്പെട്ട, നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രധാനപ്പെട്ട, ജോലി സാധ്യത ആ കോഴ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വളരാനുള്ള സാധ്യത, ഇങ്ങനെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കോഴ്സിന് പോവാ. അല്ലാതെ കൂട്ടുകാരി അതിന് പോയി, കൂട്ടുകാരൻ അതിന് പോയി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാ, അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാ, അമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവാ, ഗൾഫിൽ ജോലി കിട്ടാൻ ആ കോഴ്സ് നല്ല അതുകൊണ്ട് പോവാ, അങ്ങനെ പോവല്ലേ. അഭിരുചിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് +2 ശേഷമുള്ള ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചാണ്. +2 ശേഷമുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ വിശാലമാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് പോവാം, മെഡിക്കൽ മേഖലയിലേക്ക് പോവാം, പാരാമെഡിക്കൽ മേഖലയിലേക്ക് പോവാം, സയൻസ്, ആർട്സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് മേഖലകളിലേക്ക് പോവാം. അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മേഖലകളെ കുറിച്ചും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷെയർമൗണ്ട് കോളേജിലുള്ള കോഴ്സുകളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇനി ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ക്ലാസിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരാം. പിന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷന്റെ സമയം എടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ്. ഇതിന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുക. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആക്റ്റീവ് ആവുക. ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ?
ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഇടാമോ? വാട്ട് ആർ ദ മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫോർ ഫുട്ബോൾ, പ്ലേയിങ് എ ഫുട്ബോൾ? ഇന്ന് 2 ഫുട്ബോൾ, ലോകത്തിലെ 2 പ്രമുഖ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിക്കും. ഏതൊക്കെയാ ടൂർണമെന്റ് ഒന്നും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്നിട്ടേ. ഫുട്ബോൾ പേരുകൾ. ആ ബോൾ കാണണമെന്ന് ദേവനന്ദ പറഞ്ഞു. യെസ്, 2 വലിയ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. ഏതാണ്? സ്കിൽസ് എന്ന് ജിബി പറയുന്നു. യെസ്. കോപ്പ അമേരിക്കയും യൂറോ കപ്പും ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു അല്ലെ? യെസ്. അപ്പൊ സ്കില്ല് കാണണം, ബോൾ കാണണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കളിക്കാൻ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, മിനിമം വേണ്ടത് ഫുട്ബോൾ, കളിക്കാൻ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെ? പിന്നെ എന്നാ വേണ്ടത്? ഒരു ബൂട്ട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. അങ്ങനെയാണ് സ്വിം ചെയ്യാൻ മിനിമം എന്ത് വേണം? സ്വിം ചെയ്യാൻ, നീന്താൻ മിനിമം എന്ത് വേണം? ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഇടാമോ? സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ. യെസ്, സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു എന്നാ പറയുന്ന വെള്ളം അല്ലെ, ഒരു ആറെങ്കിലും വേണം. സ്വിമ്മിങ് അറിയാൻ പറ്റണം, ആറെങ്കിലും വേണം. ഓക്കെ, ശരി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം, 3ാമത്തെ ചോദ്യം, എഡ്സൺ നാസിമെന്റോയെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഡു യു നോ എഡ്സൺ നാസിമെന്റോ? അമൽ സെയ്സ് പലെ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. ഫുട്ബോൾ കളിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം വേണ്ടത് ഒരു ബോള്, ഒരു ഗ്രൗണ്ട്, ഒരു ബൂട്ട് അല്ലെ? സ്വിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം വേണ്ടത് വെള്ളം. ഈ പെൺകുട്ടിയെ നോക്കുക. പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് യൂലിയ എഫിമോവ. കഴിഞ്ഞ വർഷം പത്രങ്ങളിൽ വന്ന ഒരു ചിത്രമാണിത്. എന്തായിരുന്നു? ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോൾ ഇവൾക്ക് നീന്താൻ പോകാൻ പറ്റിയില്ല, സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവളുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ 2 കയറിൽ കൈകൾ കെട്ടിയിട്ട് അവൾ നീന്തൽ പരിശീലിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നീന്തൽ താരമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒളിമ്പിക്സിൽ വെള്ളി നേടിയ താരമാണ്. റഷ്യയുടെ നീന്തൽ താരം യൂലിയ എഫിമോവ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നീന്തൽ താരത്തിന് നീന്തൽ പരിശീലിക്കുവാൻ നീന്തൽ കുളം വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ 6 വേണ്ട. അടുക്കളയിൽ കൈകൾ കെട്ടിയിട്ട് അവൾ നീന്തൽ പരിശീലിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമൽ സൂചിപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ പെലെ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്ബോൾ താരമായ മനുഷ്യൻ. ആ മനുഷ്യന്റെ ബാല്യകാലത്തെ കുറിച്ചൊരു സിനിമയുണ്ട്. ഈ സഫാരി ടിവിയിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഈ മനുഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ പരിശീലിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് അയാൾക്കില്ലായിരുന്നു. അയാൾക്ക് ഫുട്ബോൾ പരിശീലിക്കാൻ ഒരു ഫുട്ബോൾ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു, ഒരു ബൂട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു. തന്റെ വീടിന്റെ പുറകിലുള്ള മാവിൻ തോട്ടത്തിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന മാങ്ങകൾ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചാണ് അയാൾ ഫുട്ബോൾ പരിശീലിച്ചത്. മാങ്ങകൾ കൃത്യമായി ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് അയാൾ തൊഴിച്ചു വീഴ്ത്തുമായിരുന്നു. മാവിൻ തുമ്പിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബാസ്ക്കറ്റിനെ സ്വന്തസിദ്ധമായ ബൈസൈക്കിൾ കിക്കിലൂടെ അദ്ദേഹം അതിന്റെ ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് തൊഴിച്ചിടുമായിരുന്നു. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഖ്യാതമായ ഗോളുകൾ പലതും പിറന്നത് ബൈസൈക്കിൾ കിക്കിലൂടെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് മാസ്റ്റർ ചെയ്തത്? മാവിന്റെ മുമ്പിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മാങ്ങകളെ ചവിട്ടി തെറിപ്പിച്ച് കൃത്യമായി ബാസ്ക്കറ്റിൽ വീഴ്ചയുണ്ട്. ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നീന്തൽ താരത്തിന് നീന്തൽ പരിശീലിക്കുവാൻ വെള്ളം വേണമെന്നില്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്ബോൾ താരമായി മാറിയ പെലെയ്ക്ക് ഫുട്ബോൾ പരിശീലിക്കാൻ ബോളോ ബൂട്ട്സോ ഗ്രൗണ്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാത്തതേ ഒന്നിനെയും ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടാതെ കിട്ടിയ അവസരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ പാൻഡമിക്കിലാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ +2 ജോയിൻ ചെയ്തപ്പം വന്ന അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഇത്ര ഗതികെട്ട അവസ്ഥ വന്നോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. നമ്മൾ +2 എത്തിയപ്പം ദാണ്ടെ പരീക്ഷയില്ല, മാർക്ക് എങ്ങനെ തരും എന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയപ്പോൾ പരീക്ഷ ക്യാൻസലായി. എനിക്കാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലാസ്സും കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ 12ാം ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇല്ലാതായി. എന്തൊരവസ്ഥ അല്ലേ? ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. എന്നാൽ ഓർക്കുക, ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഈ അവസരത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുക അല്ലെ? അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ഗോൾ. നിങ്ങൾക്കൊരു ലക്ഷ്യം കാണണം. പരുന്തിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. മേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പറക്കുമ്പോഴും പരുന്തിന്റെ കണ്ണ് എവിടെയാണെന്നറിയോ? പരുന്തിന്റെ കണ്ണ് കോഴിക്കുഞ്ഞിലാണ്. കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ കണ്ടാൽ ഒരൊറ്റ ഫോക്കസിങ് ആണ് കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ അല്ലെ? എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് ദിലീപ് ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ലേ? എന്താണ് ആ സിനിമയുടെ പേര്? ഞാൻ മറന്നുപോയി. ആ സിനിമയുടെ പേരൊന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്നിട്ടേ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയാലോ. ദിലീപിന്റെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ, ദിലീപ് ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന മുണ്ടൂരാനായിട്ട്. ആ സിനിമയുടെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞേ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയാം. തിളക്കം. ദേവനന്ദ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. അപ്പൊ നോക്കുക, അതുപോലെ പരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യും അല്ലെ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ. എന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ വരമാണ്. മേഘങ്ങൾ പോലും പ്രതിബന്ധമല്ല. 5 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് പരുന്ത് വരുന്നത്. വന്ന് കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ റാഞ്ചിക്കൊണ്ട് പോകും അല്ലെ? എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു ഫോക്കസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം, ഒരു ഗോള് നിങ്ങൾക്ക് വേണം.
+2 ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത 3 കൊല്ലം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഗോൾ ഇതാണ്. എന്നിട്ട് ആ ഗോളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അടുത്ത 3 കൊല്ലങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഗോളിനെ അങ്ങ് റാഞ്ചിക്കൊണ്ട് അങ്ങ് പോകും. ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ ഗോൾ. നമ്മൾ പണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെച്ച് സൂര്യപ്രകാശത്തെ താഴെയുള്ള പേപ്പറെ കത്തിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ? സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കത്തിക്കുമായിരുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം അത്ര പവർ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് ഭയങ്കര പവറാണ് കേട്ടോ. അവർ തോട്ട്സ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ എനർജി എന്ന് പറയും അല്ലെ? ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഭയങ്കര പവറുള്ള എനർജി ഈ സോളാർ എനർജിയോ വിൻഡ് എനർജിയോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്തകൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ ആ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ നേടും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം, നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഗോൾ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ ആ ഗോളിലേക്കായിരിക്കണം. ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഒന്നും പ്രതിബന്ധമാകില്ല. ആ ഗോളിലേക്ക് ആ കഴുകനെ പോലെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ ആ ഗോള് റാഞ്ചിക്കൊണ്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എന്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഈ വരികളിലാണ്. ഡു സംതിങ് ടുഡേ ദാറ്റ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ സെൽഫ് വിൽ താങ്ക് യു ഫോർ. ഭാവി നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു 10 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2030 തിരികെ നോക്കുമ്പോൾ 2021 ജൂൺ മാസം 11-ാം തീയതി ഞാൻ എടുത്ത ആ പ്രതിജ്ഞയാണ് എന്നെ ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഭൂതത്തോട് നന്ദി പറയുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡു സംതിങ് ടുഡേ ദാറ്റ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ സെൽഫ് വിൽ താങ്ക് യു ഫോർ. ഞാൻ പതുക്കെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരട്ടെ. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എല്ലാ വർഷവും ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്റെ ഡയറിയുടെ ആദ്യത്തെ താളിൽ കുറിച്ചിടാറുള്ള 4 വരികൾ. റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന മഹാനായ ആംഗലേയ കവിയുടെ ദ വുഡ്സ് എന്ന കവിതയിലെ 4 വരികൾ. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. ഗുരു നിത്യചൈതന്യതി അതിനെ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി: മനോഹരം മഹാവനം ഇരുണ്ടകാതമെങ്കിലും അതീവ ദൂരമുണ്ട് അവിശ്രമം നടക്കുവാൻ, അനക്കമറ്റ നിദ്രയിൽ ലയിപ്പതിന് മുമ്പിലായി അതീവ ദൂരമുണ്ട് അവിശ്രമം നടക്കും. ഓർക്കുക മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് ലയിച്ചിരിക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അതീവ ദൂരമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ. I have miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. മനോഹരം മഹാവനം ഇരുണ്ടകാതമെങ്കിലും അതീവ ദൂരമുണ്ട് അവിശ്രമം നടക്കുവാൻ, അനക്കമറ്റ നിദ്രയിൽ ലയിപ്പതിന് മുമ്പിലായി അതീവ ദൂരമുണ്ട് അവിശ്രമം നടക്കും. ഈ ചിന്തയോടെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാൻ ഞാൻ വായിച്ചൊരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേരും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്താം. ഗോ ആൻഡ് കിസ് ദ വേൾഡ്. പോകൂ, ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ ചുംബിക്കൂ. ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ ചുംബിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എന്നോടൊപ്പമായിരുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഷെയർമൗണ്ട് കോളേജിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. ഇനി ഞാൻ പതുക്കെ എൻ്റെ പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒന്നും ഉത്തരം തരാം എന്ന് ഞാൻ കേൾക്കത്തില്ല. അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം തരാം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. So put your questions in the chat box. All the best. Thank you. A request to all participants. This is the time for you to ask your questions. Please do use this opportunity. Do post your questions and our resource person will be answering. Will it be a problem if we study commerce without maths for any courses? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ചോദ്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല. +2 മാത്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണോ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ അമൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാമെങ്കിൽ ഉപകാരമായിരിക്കും. അമലിന് വേണേൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് വേറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. Amalar Nair, if you want to ask the question, you can unmute the phone and you can ask your question.
അമൽ പോയോ? അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. ഹലോ സർ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സാർ, ഞാൻ ഈ കൊമേഴ്സ് IP ആണ് പഠിച്ചത്, മാത്സ് അല്ല പഠിച്ചത്. അന്നേരം ഏതെങ്കിലും കോളേജസ് BCom അല്ലെങ്കിൽ BBA കോഴ്സ് പോകുമ്പോൾ മാത്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വല്ലതും വെക്കുവോ? ഇല്ല ഇല്ല, സാധാരണഗതിയിൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല. കൊമേഴ്സ് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി BComനും BBAക്കും ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. എൻ്റെ അറിവിൽ യാതൊരു പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം കൊമേഴ്സ് പഠിച്ചയാൾക്ക് പിന്നെ BCom പഠിക്കുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പം വരാൻ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല കേട്ടോ. ഈ വേറൊന്നുമില്ല, മാത്സ് ഇല്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ BCom ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ചില IT കമ്പനികളൊക്കെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ അവർ പറയും മാത്സ് പഠിച്ചിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരാൻ സാധ്യതയില്ല. അതേപോലെ MCAക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ BCom കഴിഞ്ഞ് MCAക്കൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് MCA പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്സ് പഠിച്ചിരിക്കണമെന്ന് പറയും, 12th ഡിഗ്രിക്കോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ MCA പോലെയുള്ള കോഴ്സിന് പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ കൊമേഴ്സ് മേഖലയിലൊക്കെ ഏതിന് പോകുന്നതിലും കുഴപ്പം വരാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വേറെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊന്നും ചോദ്യങ്ങളില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതോ ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ടാണോ? ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എൻട്രൻസ് എക്സാം കണ്ടക്ടഡ് ബൈ IIT മദ്രാസ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ? ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കമന്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മൊത്തം തകിടം മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം സ്ഥിരം അവസ്ഥ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും അവരുടെ എന്താ പറയുക സ്ട്രാറ്റജീസും മാറ്റിയേക്കുവാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കമന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്കൊരു കാര്യത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ചോദ്യം ചോദിച്ച വ്യക്തി ആരാണ്? ചോദ്യം ചോദിച്ച ആളുടെ പേര് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ചോദിച്ച വ്യക്തി IITയില് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം IIT എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അല്ലെ, സയൻസുകാർക്ക് പറ്റുന്നിടം എന്നാണ് അല്ലെ. അവിടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസുകാർക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസുകാർക്കൊക്കെ എന്ത് അവസരം എന്ന് നിങ്ങൾ പലരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഓർക്കുക, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഈവൻ ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ ഫിസിക്സോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ IITയിലേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ അപ്രീസിയേഷൻ. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എനിക്കറിയില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പ്രാവശ്യം തകിടം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് പറയാനായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. വേറെ ഏതാണ് ചോദ്യങ്ങൾ? ഞാൻ സർ CMA പഠിക്കുന്നതിന് ഡിഗ്രിക്ക് BCom വിത്ത് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണോ? CMA പഠിക്കാനായിട്ട് ഡിഗ്രി ഏത് കഴിഞ്ഞവർക്കും പറ്റും. അത് BCom ആകണം എന്ന് പോലും ഇല്ല. CA പഠിക്കണം ആർക്കും പറ്റും. അപ്പം പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറേയും കൂടെ ആ മേഖലയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ CMAക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറേയും കൂടെ എളുപ്പമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ പഠിച്ചാൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും. കാരണം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആണ് അപ്പുറേ കുറേയൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറേയും കൂടെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇത് തന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല. About the Bachelor of Financial, explain the course Bachelor of Financial Marketing. ഇത് BCom ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണോ? ഏത് കോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം. അതോ BA ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ എന്ത് കോഴ്സാണ്? ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ഒന്ന് ഇടാമോ? ഓക്കെ, ലിയ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാം. ചില കോഴ്സുകളെ നമ്മൾ ടെർമിനൽ കോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ആ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു മേഖലകളിലേക്ക് പോകാൻ ചിലപ്പം സാധ്യതകൾ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബികോം പഠിച്ചു എന്ന് കരുതുക, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ തിരിയാം, കൊമേഴ്സിലേക്ക് തിരിയാം, മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് തിരിയാം, എന്താ പറയുന്നത്, ലോജിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് തിരിയാം, ലോയിലേക്ക് തിരിയാം, എങ്ങോട്ട് വേണേലും തിരിയാം അല്ലെ. BA എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചു, എങ്ങോട്ട് വേണേലും തിരിയാം, സയൻസിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും തിരിയാം. മിക്കവാറും കോഴ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എവിടെ വേണേലും തിരിയാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചത് BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സാണ്. 3 കൊല്ലം പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്റെ മേഖലയല്ല, ഞാൻ മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കോഴ്സുകളുടെ ഒക്കെ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് വേണേലും തിരിയാം. എന്നാൽ ചില കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെയുള്ള ഓപ്ഷൻ, തിരിയാനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ജോബ് ഓപ്ഷനുകൾ കുറവായിരിക്കും. ഇവിടെ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു നിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ്. അവിടെ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഫൈനാൻസ് മേഖലയിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സാണ്. അത് വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ്. അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കുറവായിരിക്കും. 3 കൊല്ലം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഈ മേഖല ഒന്ന് വിട്ടു പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ PG മറ്റു മേഖലയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എന്നാൽ പോലും ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖലയിലെ കരിയർ അവസരങ്ങൾ, ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വളരെ നാരോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രി കോഴ്സ് കഴിയുമെങ്കിൽ അല്പം കൂടി വിശാലമായ മേഖലകളിൽ, ടു സ്പെസിഫിക് ആകാതെ, ടു നിഷ് ആകാതെ പോകാൻ, നിഷ് ആകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ. After BCom, ACCA is a good option. Definitely it's a good option. BCom ചിലടത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് 9 പേപ്പേഴ്സ് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. ACCAക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 13 പേപ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ചിലടത്ത് BCom പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് 9 പേപ്പേഴ്സ് കുറച്ച് എഴുതിയാൽ മതിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഇൻ എനി കേസ് BCom കഴിഞ്ഞ് ACCA പോകുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. ACCA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു UK സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്, അക്കൗണ്ടൻസി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള UK കമ്പനികളിലും ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളിലും ഒക്കെ അവസരങ്ങളുള്ള ഒരു നല്ല കോഴ്സാണ് ACCA. What are the procedures to take admission of BCom in Marian College? മെരിയൻ കോളേജിലെ അഡ്മിഷനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ ഷെയർമൗണ്ടിലെ ഒക്കെ അഡ്മിഷൻ ആണെങ്കിൽ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്, കോമൺ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്. അതിലൂടെയാണ് നടക്കുക. നിങ്ങൾ ഷെയർമൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം. അവർ പറയും ക്യാപ്പിലൂടെ ഒന്ന് പോയി അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയും MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ. പക്ഷെ മെരിയൻ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡിഫറെന്റ് കോളേജാണ്, ഓട്ടോണമസ് കോളേജാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്യാപ്പ് വഴിയല്ല, മെരിയൻ കോളേജിൽ നേരിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്, മെരിയൻ കോളേജിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ. അതേസമയം ഷെയർമൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർമൗണ്ടിൽ നേരിട്ട് അപേക്ഷിക്കാം. അവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൂടെ അപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയും. മെരിയൻ കോളേജ് പക്ഷേ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപേക്ഷിക്കേണ്ട, അതാണ് അതിനകത്തെ വ്യത്യാസം. മെരിയൻ കോളേജിന്റെ സൈറ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ മെരിയൻ കോളേജിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 95% വേണം. എന്താ പറയുക, നമ്മളുടെ BCom എയ്ഡഡിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ 99% എന്തോ ആണ് കട്ട് ഓഫ്. അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ മാർക്ക് ഉള്ളവർക്ക് അവിടെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. ആ കാര്യം ഒന്ന് ഓർക്കുക. യെസ്, വേറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? Hello, sir. Yes. What are the opportunities of BSc? BSc എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? BS ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസ് എന്നാണോ എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതോ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണോ? Hello, sir. Hello. Sir, BA ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? BA ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് BA ഇംഗ്ലീഷ്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ സ്ലൈഡ് മാത്രം ഒന്ന് എടുത്തൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ. വേണ്ട, സ്ലൈഡ് വേണ്ട, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, ഓഫ് കോഴ്സ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? BA ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ ഈ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നേഴ്സറി മുതൽ PG വരെ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ വേണം, അല്ലെ? ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സ് വേണം, നേഴ്സറി സ്കൂൾ മുതൽ PG വരെ. അപ്പൊ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ആവശ്യമുള്ള ടീച്ചേഴ്സാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത്. അതേസമയം ഞാൻ മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ച ആളാണ്. മാനേജ്മെന്റ് ടീച്ചേഴ്സിന് നേഴ്സറി വേണോ, പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ വേണോ, ഹൈസ്കൂളിൽ വേണോ, +2 വേണോ? വേണ്ട, മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഗ്രി മുതലാണ്.
പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ടീച്ചിങ് മേഖലയിൽ ഒത്തിരി അവസരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, BEd പോലെയോ ഒക്കെ വേണം. പിന്നെ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഒക്കെ എഴുതാം. അപ്പൊ അതാണ് ടീച്ചിങ്. 2 ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചവർക്കുള്ള ഒരു അവസരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനേഴ്സ് ആകാം. ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ IELTS കോച്ചിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെ, മുക്കിന് IELTS കോച്ചിങ് സെന്റർ, പൊമെട്രിക് ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്റേഴ്സ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ടോഫൽ, ടിസോൾ, ഇങ്ങനത്തെ ട്രെയിനിങ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകരാവുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരമുണ്ട്. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനിങ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ജൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഗോവൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറെ കമ്പനികളുണ്ട്. ഇവർ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ ബൾക്ക് നമ്പേഴ്സിൽ എടുക്കും. എനിക്കറിയാം ആ കമ്പനി ഈ കൊല്ലം എടുത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, കോവിഡ് കാരണം. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു 100-150 പിള്ളേരൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത്. എന്തിനാ എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എടുത്തിട്ട് ഇവർക്ക് ഈ ഇഷ്ടംപോലെ സ്കൂളുകളുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അവിടെ സ്കൂളിലെ സിലബസ് അല്ല, ഇവരുടെ കരിക്കുലം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പിള്ളേരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് മറ്റൊരു മേഖല, ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനേഴ്സ് ആവുക എന്നുള്ള മേഖല. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സ് ആവുക, ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനേഴ്സ് ആവുക 2. മൂന്നാമത്തെ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ജേർണലിസം മേഖലയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തിരിയാം. ഒരു 6 മാസത്തെ കോഴ്സ് പഠിക്കാം ജേർണലിസം. ഇപ്പം കോട്ടയത്താണെങ്കിൽ മനോരമയുടെ ഒരു ജേർണലിസം സ്കൂളുണ്ട്, മാസ്കോ, 1 കൊല്ലത്തെ കോഴ്സാണ്. അത് ഫീസൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്, ലക്ഷങ്ങളുടെ കോഴ്സാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ചെറിയ ഫീസിലാണ് പഠിക്കും. മനോരമ നഷ്ടം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളൊരു കോഴ്സാണ്. എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാം, എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അവിടുത്തെ അധ്യാപകൻ. ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ജേർണലിസം കോഴ്സുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ജേർണലിസം കോഴ്സുകൾ ചെയ്താൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജേർണലിസം മേഖലയിൽ നല്ല പ്രിഫറൻസ് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ മാസ് മീഡിയയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറാം, ടെലിവിഷൻ പോലെയുള്ള മീഡിയകളിലേക്ക് മാറാം. അതാണ് ഒരു എയിം. വേറെ ഒരു മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പബ്ലിഷിംഗ് മേഖല ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള, പ്രൂഫ് റീഡിംഗ്, എഡിറ്റിംഗ് പോലെയുള്ള മേഖലകൾ. വേറെ ഒരു മേഖല പറയാം, ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപ്രറ്റേഴ്സ് ആവുക. ഞാൻ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കുള്ള അവസരം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റുഡൻസിന് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഞാൻ ചില PPTs വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രസകരമായ ഒരു PPT ഉണ്ട്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അന്നായിരുന്ന ഒബാമയും ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് നരേന്ദ്രമോദിയും ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിയും മുൻ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മൻമോഹൻ സിംഗും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആരൊക്കെയാണ്? അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമ, അതിന്റെ ഇപ്പറേ ആരാണ്? നമ്മളുടെ നരേന്ദ്രമോദി, അതിനിപ്പറേ മൻമോഹൻ സിംഗ്. ഇതിനിടയിൽ ഒരു പെണ്ണ് വന്നിരിപ്പുണ്ട്. ഈ പടം കണ്ടാൽ ആരും ആലോചിക്കും, ഇതാരടപ്പ ഈ പെണ്ണ്? നമുക്കെല്ലാം ഒബാമയെ അറിയാം, മൻമോഹൻ സിംഗിനെ അറിയാം, നരേന്ദ്രമോദി അറിയാം, പക്ഷെ പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണ്. ഇവൾ ആരാണ് എന്ന് ആലോചിക്കും അല്ലെ? ഈ 3 ആണുങ്ങളോടൊപ്പം നല്ല തടയെടുപ്പോടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുക. ചിലർ പറയായിരിക്കും ജർമ്മൻ ചാൻസലർ അല്ലെ, ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഒക്കെ ഈ ശ്രേണി വരുന്നതാണ് അല്ലെ, ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ആയിരിക്കും. അല്ല, ഒരു ഇന്ത്യക്കാരിയാണ്. ആരാന്നറിയോ? ഷീസ് ആൻ ഇന്റർപ്രട്ടർ. ഇന്റർപ്രട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ഈ നരേന്ദ്രമോദിയോട് ഈ ബറാക് ഒബാമ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ അത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് ഹിന്ദിയിലാക്കി കൊടുക്കും. നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ചിലപ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പെണ്ണാണ്. അവൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒബാമ പറയുന്ന കാര്യം നരേന്ദ്രമോദിയോട് പറയും, നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്ന കാര്യം തിരിച്ച് ഒബാമയോട് പറയും. ഈ 3 ലോക നേതാക്കന്മാരോടൊപ്പമാണ് അവൾ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ? എത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയാണ്. യു ക്യാൻ ബി ഇൻ സച്ച് പ്രൊഫഷൻ അല്ലെ? ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല, മറ്റൊരു ഭാഷ ഹിന്ദിയും കൂടി അറിയണം ഈ കേസിൽ. അപ്പൊ 2 ഭാഷയിൽ നല്ല ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റർ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിലിം ഫീൽഡില് അല്ലെങ്കിൽ നാടകത്തിന്റെ മേഖലയിൽ അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറെ മേഖലകളുണ്ട്. ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരുന്നു, അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത്? എനിക്ക് ടീച്ചിങ് താല്പര്യമില്ല സാറേ, ഇനി എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അവർക്കുള്ള മറുപടി യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ BA ഇംഗ്ലീഷ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബ്രിജേഷ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്റെ വീഡിയോ കാണാം, ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞവർക്കുള്ള 12 അവസരങ്ങളെ കുറിച്ച്. അതും കൂടി കാണാൻ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, യെസ്. ക്യാൻ ബി ജോയിൻ BCA ആഫ്റ്റർ +2 കൊമേഴ്സ്? +2 കൊമേഴ്സിന് ശേഷം MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം സയൻസ് പഠിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് BAയുടെ ഒരു BCA പഠിക്കണമെങ്കിൽ. എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഷെയർമൗണ്ട് കോളേജുമായിട്ട് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക, സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ BCom കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. BCAക്ക് പറ്റും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. പക്ഷെ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊന്നും അത് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. Sir, it is only possible to take admission after the +2 result.
+2 റിസൾട്ടിന് ശേഷമേ അഡ്മിഷൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ല, ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഷെയർമൗണ്ട് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റും. യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിളിക്കുന്ന റിസൾട്ട് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. ക്യാപ്പ് പ്രോസസ്സ് മിക്കവാറും റിസൾട്ട് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ്മെന്റ് കോട്ടയിലും ഒക്കെയാണ് അഡ്മിഷൻ നോക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത അഡ്മിഷൻ, ഇപ്പൊ ഷെയർമൗണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജാണ്. അവിടെയൊക്കെ അഡ്മിഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുമായിട്ട്, ഇപ്പം കോളേജിന്റെ തന്നെ ആരെങ്കിലും അതോറിറ്റീസ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാവും. ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയ ആസ് എ കരിയർ. യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു കരിയറാണ്. എന്റെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് സ്ഥിരമായിട്ട് നടത്തുന്നതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എങ്ങനെ കരിയർ കെട്ടിപ്പടുത്തുക. ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല്, ഞാൻ ഒരു അധ്യാപകനാണ്, ഒരു ട്രെയിനറാണ്, എഴുത്തുകാരനാണ്, പല മേഖലയിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് എന്റെ വരുമാനം ഒരു കോളേജ് അധ്യാപനത്തിൽ നിന്നുള്ളതിൽ ഇരട്ടി വരുമാനത്തിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നാണ്. എന്റെ സന്തോഷവും ഒക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ്. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു കരിയറായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. എന്റെ കൂടുതൽ സമയം ഇന്ന് ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതിലാണ്. നിങ്ങൾക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. പക്ഷെ ഇറങ്ങിയാൽ ഉടനെ തന്നെ ഒന്നും അതിൽ നിന്ന് വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബികോമില് കൊമേഴ്സിൽ ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 ഇയർ മിനിമം നമ്മൾ ബികോം പഠിച്ചിട്ടല്ലേ ഇറങ്ങാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് ഒരു വർഷയിലും വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിനകത്തൊരു കരിയർ കെട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇറങ്ങി നാളെ മുതൽ ഞാൻ അതിനകത്തൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആവുമെന്നും ഒന്നൊന്നും ചിന്തിക്കല്. കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഇന്ന് കാണാൻ അവസരങ്ങളുണ്ട്. എന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ bridgeshacademy.com എന്ന സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. എന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു അക്കാഡമിയാണ്. അവിടെ പോയാൽ ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ സൗജന്യമായ ക്ലാസ്സുകൾ വീക്കെൻഡ്സിൽ നടക്കാറുണ്ട്. ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഈ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ഒരു ഫ്രീ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ സർ, കുഡ് യു പ്ലീസ് സേ അബൌട്ട് ഓക്കെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്. അതിന്റെയും ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, എന്നാലും ഞാൻ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാം. സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത്ര എളുപ്പമല്ല. ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ INI ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് INI ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ 2 INI ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. IIIT ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി പാലാട് അടുത്തോടെ, അല്ലെങ്കിൽ IIMC ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇതൊക്കെയാണ് INI ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഈ INI ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കൂടുതലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഷെയർമൗണ്ട് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി, മെരിയൻ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ്. കേരളത്തിലെ മെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇങ്ങനെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ്. പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലില്ല, പക്ഷെ അമൃത പോലെയുള്ള പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് നടത്തുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. ഈ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വലിയ വാല്യൂ ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ്, വലിയ ഡിമാൻഡാണ് അവിടെ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കാരണം അവിടെ വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് നമുക്കറിയാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നതിലും വലുതല്ലേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് ഹൈ വാല്യൂസ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തില് ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ, കാസർഗോഡ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പൊ ഇവിടത്തേക്കുള്ള ഇങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ മദ്രാസ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചില പ്രീമിയം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അവിടത്തേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആണ് ഈ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കാസർഗോഡ്. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മികച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് എ പ്രീമിയം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്. അത് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ, അതിന്റെ ഡേറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കല്. അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, അല്ലാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് പരിശ്രമിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ക്ലിയർ ചെയ്താൽ നല്ല അവസരങ്ങളാണ് അല്ലെ. യെസ്, ഓക്കെ. ഈ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ നിർത്താം. എനിവേ, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം. ഓവർ ടു ദ കോളേജ് അതോറിറ്റീസ്. താങ്ക് യു. Good afternoon all. ഒരു അസ്പിരേഷ്യോ 2021 എന്ന കരിയർ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം അതിന്റെ സമാപന ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൃതജ്ഞതയുടെ ഒരു വാക്കുകൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം.
പ്രത്യേകിച്ച് സാറിനോട് ഇത്രയും നീണ്ട ഒരു സെഷൻ, സാറ് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളോട് ഇത്ര നേരം കൺവേഴ്സ് ചെയ്ത്. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമ്മുടെ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും സാറിലേക്ക് സാർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് സാർ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്, നമുക്ക് പിന്നീട് സമയം പോലെ ചോദിക്കാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ കോളേജിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ക്യാപ്പ് വഴിയാണ് പ്രൊസീഡിങ്സ്. അതുപോലെ കോളേജ് ഓഫീസുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ സാധിക്കുമെന്നും കൂടെ അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫോർമലായിട്ട് ഒരു കൃതജ്ഞതയും കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എസ്പിരേഷ്യോ 2021 ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തിയ ഈ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം, ഈ ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എപ്പോഴും കരിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഒരു ഫാൻസി വേർഡായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം കരിയർ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം എപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ഒരു താല്പര്യമാണ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം മികച്ച മാർഗദർശികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നല്ല ചൂണ്ടുപലകകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റാതെ ഒരിടത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിത വഴിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ മാർഗദർശനങ്ങൾ കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ യാത്ര അത്ര കണ്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എസ്പിരേഷ്യോ 2021 നമ്മൾ വളരെ ബ്ലെസ്ഡ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയത് നല്ല പാണ്ഡിത്യവും നല്ല വിജ്ഞാനവും ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സാറ് ഡോക്ടർ വിജയ സാറിന് ഇനി ഒരു തരത്തിലും കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ സംസാരം കേട്ടവർക്കും ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ എഫോർട്ടിന് കോളേജിന്റെ പേരിൽ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു സർ. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് നന്ദി പറയേണ്ടത് ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇവിടെ എപ്പോഴും തന്നെ സാർ ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോടും കുട്ടികളോടെല്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ്. അതുപോലെ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിനോട്, കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലാസ് മിസ്സിനോട്, മാനേജർ ഗോഡ്ലി അച്ഛനോട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കുട്ടികൾ ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ടീം, ഒരു വലിയൊരു കളക്റ്റീവ് എഫേർട്ടായിരുന്നു. അധ്യാപകർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഷെർമൗണ്ടിലെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരോടും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നല്ലപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടി പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോർ ടീം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സാങ്കേതിക ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന റൺസ് മിസ്സിനോട്, സുമി മിസ്സിനോട്, അതുപോലെ ജി മിസ്സിനോട്, ഷെൻസാറിനോടും ഒക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഫോർമൽ സെഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടും ആരുടെയെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്ഷമിക്കുക. സാറിനോട് ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. ഷെർമൗണ്ട് കോളേജിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്ററിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതിയാവുന്നതാണ്.